சிறு காலே வந்துன்னை சேவித்துன் பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் பெற்றம்மை துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்ற ஏவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது இற்றை பறை கொள்வான் அன்று காண்கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் முந்தன்னோடு உற்றோமேயாவோம் உனக்கே நாம் செய்வோம் மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய். ஹிருதயம் திருடமஸ்து லக்னம் மாதா நிருசிம்மஸ்ய பிதா நிருசிம்மः भ्राता नृसिंहस्य सखा नृसिंहः विद्या नृसिंहो द्रविणं नृसिंहः स्वामी नृसिंहः सकलं नृसिंहः हितो नृसिंहः परतो नृसिंहः यतो यतो यानि ततो नृसिंहः नृसिंहदेवान्न परञ्च किञ्चित् नृसिंहं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मेन्द्ररुद्रमरुदर्ककिरीटकोटि सङ्घट्टिताङ्घ्रिकमलामलकान्तिकान्त लक्ष्मीलसत्कुचसरोरुहराजहंस लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचुमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्चास्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तस्मै दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः स्तोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं हृद्या हृत्पद्मसिंहासन रसिक हयग्रीवहेशोर्मिघोष क्षिप्त प्रत्यर्थितप्तिः जयति भोगुणा पंक्तिरस्मद्गुरूणां दिक्सौधाबद्धजैत्रध्वजपट पवनस्फाति निर्धूत सिद्धान्तस्तोमतूलस्तवकविगमनव्यक्तसद्वर्तनीका यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रपद्ये निरवध्यानां नित्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षठकोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गेशेतीन्दुना करुणया असोऽस्या इति प्रेक्षितं ख्यातश्री नरसिंहकार्यमुनेत्पादाम्बुजेन्दिन्दिरं दान्तिक्षान्त्यदयादिभिः शुभगुणैः भान्तं बुधाग्रेसरम् श्रीमद्रङ्गषठार्योगिनृपतिं श्रेयोनिधिं संश्रये श्रीमच्छ्रीरङ्गपृथ्वीश्वर षठरिपुणा सम्यमीन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानं नृसिंहे नरहरिषट्जिद्योगिनेतुः प्रसादात् प्राज्ञं श्रीरङ्गकारिप्रभयति पतेः प्राप्तलक्ष्मीनृसिंहास्थानं सेवे यतीन्द्रं सकलगुणनिधिं वीररघ्वीक्षठारिं श्रीरङ्गनाथषडगोपयतीं दृष्टं लक्ष्मीनृसिंहषडजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराट् षठगोपहृद्यं वेदान्तदेशिकेतीन्द्रहं प्रपद्ये सम्प्राप्ताध्यात्मशास्त्रं नरहरिषट्जिद्रङ्गभूकार्याभ्यां कारुण्यात् श्रीनृसिंहेन्द्रहरिषठरिपोः आत्मनिक्षेपधन्यं वेदान्ते वावदूघा त्वमिति षट्जिता रङ्गपूर्वेण सूक्तं वात्स्यं नारायणाद्यं परमतदमनुव्याख्यातमीडे तुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै न मेदमिदं भूये वास्तु भूयः श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणशरणं प्रपद्ये அஞ்சுகுடிக்கொரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள் தம் செயலை பிஞ்சு நிற்கும் தன்மையடாய் பிஞ்சாய் பழுத்தாய் ஆண்டாளி நாளும் பத்தியுடன் வழுத்தாய் மனமே மகிழ்ந்து. இன்றைய வியாக்கியான பாசுரம் சிற்றம் சிறுகாலே வந்துன்னைச்சே வித்து உன் பொற்றாமரேடியே போற்றும் புல்கேளாய். நீ எல்லாருமே சொல்லலாம், பெற்றம்மை துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது எற்றை பறைகொள்வான் நன்றுகான் கோவிந்தா எற்றைக்கு முழுவதும் உந்தன்னோடுற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாமாட் செய்வோம் மற்றினங்காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய். அவசர கல்யாணமாக தான் முடியுது ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம். 8 மணிக்கெல்லாம் ஆரம்பிக்கலாம்னு வச்சுருந்தேன்.
முடியாது போயிடுது. சுருக்கமாக சொல்லிட்டு கல்யாணத்தை சுருக்கமாக பண்ணிடுறேன். இந்த பாசுரம் அத்தியுதமான பாசுரம். திருப்பாவையில் எல்லாமே சாரதமம் தான், அதுலேயும் இது ரொம்ப சாரதம். இது புருஷார்த்த பிரார்த்தனை பண்ணுறா. நேற்றே சொன்னேன், துவயவச்சனத்தான் க்ஷேம காரணம். துவயமந்திரத்தை எப்போ பார்த்தாலும் உச்சாரணம் பண்ணுறதை காரணம் க்ஷேமத்தை கொடுக்கூடாதான உபாயம் வேறு எதுவுமே கிடையாது. ந வேதாந்தா சாஸ்திரம், ந மதுமுதனாத் தத்துவம் அதிகம், ந தத் பக்தா தீர்த்தம், ந சத்வாத் ஆரோக்கியம், ந புதபஜனாத் ஞான ஜனகம் சொல்லிட்டு ந துவயவச்சனதா க்ஷேம காரணம். சேஃபத்தியான எம்பெருமான காட்டிலும் வேறு தத்துவம் கிடையாது, வேதாந்தத்தை காட்டிலும் வேறு சாஸ்திரம் கிடையாது. சுவாமி தேசிகனுக்கும் வியாசருக்கும் இதான் வித்தியாசம். அவர் வேத வியாசர், வேதாச்சாரியர்னு திருநாமம் வியாசருக்கு. சுவாமி தேசிகனுக்கு வேதாந்தாச்சாரியன்னு திருநாமம், வியாசருக்கு வேதாச்சாரியன்னு திருநாமம். பட்டர் கொடுக்குறார். இந்த விஷ்ணு சாஸ்திரநாமம் யார் பண்ணதுன்னா வேதாச்சாரிய சமாஹாராத், வேதாச்சாரிய வியாசர் தொகுத்தார். அதிகரண சராவல்யம் பாராசரியா பிரபூதாத் உபனிஷத் அமிர்தோதன்வத சாரபூதம் நிர்மத்யாதத்த சூத்திரைஹி அவிதத நிகமாச்சாரிய நாமா முனீந்திர. நிகமாச்சாரியன் வேதாந்த சுவாமி தேசிகன் வியாசருக்கு டைட்டில் கொடுக்குறார். நிகமாச்சாரியன் வியாச பேர். சுவாமிக்கு என்ன திருநாமம்? நிகமாந்தாச்சாரியன். அவள் பேருக்கு தந்தாப்புல தத்துவ நிஷ்கர்ஷனம் பண்ணுறார். அவர் சொன்னார் வேதாச்சாஸ்திரம் பரம் நாஸ்தின்னார். யாரு? வியாசர். இவர் என்ன பண்ண வேதாந்தா சாஸ்திரம், அந்த பெயருக்கு தகுந்தாப்புல தத்துவ நிஷ்கர்ஷனம் பண்ணுறது. அவர் பொதுவாக வேத வியாசன் பேர் வச்சுதார், வேதாச்சாரியன் பேர் வச்சுதார். அதனால் வேதாச்சாஸ்திரம் பரம் நாஸ்தின்னு சொல்லிட்டு போட்டார். சுவாமி தேசிகன் வேதாந்தாச்சாரியா இருப்பதால் நான் வேதாந்தா சாஸ்திரம், நான் மதுமசனாத் தத்துவம் அதிகம் சொல்லிட்டு நான் துவயவச்சனதா க்ஷேமகரம். துவயமந்திரத்துக்காலும் வேற நல்ல உபாயம் எதுவுமே கிடையாது. அதாவது சுவாமி எம்பெருமானாருக்கு ரங்கராஜன் அருளி செய்தார் உபாயம் அத்திரைவ ஸ்ரீரங்கே துவயம் அர்த்தானுசந்தானேன சதேவம் பக்தான் அத்திரைவ ஸ்ரீரங்கே சுகமாசு. அத்திரைவ ஸ்ரீரங்கேன்றதுக்கு பெரியவாள் வியாக்கியானம் பண்ணுற வழக்கம். அத்திரைவன்றது அந்த ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அட்ஜிவிட் இல்லை, அது வெதிகரண சப்தமி. ஸ்ரீரங்கே அத்திரைவ. ஸ்ரீரங்க க்ஷேத்திரத்தில் உத்தர வீதியெல்லாம் இல்லாமல் ஸ்ரீரங்க க்ஷேத்திரத்தில் தசாவதாரண சன்னதிலேயே உட்காந்துக்கணும்னு 41 அது வெதிகரண சப்தின்னு சொல்லுவாள் சமஸ்கிருதம். ஸ்ரீரங்கே அத்திர ஸ்ரீரங்கேன்னு அஸ்மின்னேவ ஸ்ரீரங்கேன்னு வியாக்கியானம் பண்ணுவாள். அந்த உத்தர வீதி சித்திர வீதிலாம் உட்காண்டா ரொம்ப கலகலப்பு தான் ரொம்ப அதிகம். அங்கே ஐகாந்தியம் கிடையாது. இன்னும் அந்தண்ட பக்கம் போனால் அடியோட பயமாக இருக்கும். தசாவதாரண சன்னதி மிடிலாக இருக்குது பாருங்க. அதனால் தசாவதாரண சன்னதிலேயே உட்காந்து துவயத்தை சொல்லணும்னு 41 லட்சுமி நரசிம்ம சாய்க்கிறவர்களும் பெரியவாள் சொல்லுவாள். அந்த மாதிரியாக துவயவச்சனம் ரொம்ப முக்கியம். அந்த துவய மந்திரத்தில் 2 வாக்கியம் இருக்குது. அது பூர்வ வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தத்தை தான் கரவேல் பென்ஷன் என்ற பாசுரத்தில் அனைத்து அனுபவித்தோம். அது உபாயபரமான வாக்கியம். இந்த உத்தர வாக்கியம் இருக்கோ இல்லையோ, இந்த உத்தர வாக்கியம்ன்றது ஸ்ரீமானான நாராயணனுக்கே நான் ஆவேன். மந்திரத்தை மைக்கில் சொல்ல வேண்டான்னு பாருங்க. அந்த உத்தர வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தத்தை சொல்றது. பவாம்ஸ்து சக வைதேஷியா கிரிசானுஷ ரம்சியதாம் அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாகிரத ஸ்வபதசியத்தேன்னு இளைய பெருமாள். இதே பாஷ்யக்காரன் பூர்வாவதாரத்தில் ராமானுஜர் இதுக்கு முன்னாடி லக்ஷ்மணா இருக்கிற போது தான் அனுஷ்டித்து காட்டினார் சரணாகத்தியை. சப்ராத்து சரணோ காடம் நிபீட்ய ரகுநந்தன சீதாமுவாச்ச அதியசாக ராகவஞ்ச மகாபிரதா. அதியசாகன்ற விசேஷம் யாருக்குன்னா ராமனுக்கு இல்லை, சரண்யனுக்கு அந்த விசேஷம் இல்லை. சரணாகதனுக்கு தான் அதியசாகன்னு பதம் போட்டார். ஏன்னா சரண்யனை காட்டிலும் சரணாகதனுக்கு தான் மகிமை அதிகம். சரண்யனான எம்பெருமாள் உதாரா சர்வையவேதே ஞானித்வேத்ம. கண்ணன் தங்கிட்ட தர்மார்த்த காம மோட்சம் வாழ்ந்து போறவாள் தான் ஸ்தோத்திரம் பண்றாரு, கொடுக்கிறவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் கிடையாது. அந்த மாதிரி அந்த ஸ்லோகத்தில் சரணாகத்தனுக்கு அதியசாக ரகுநந்தனான் லக்ஷ்மணன் சப்ராத்து பிராத்தான்றதுனால சக்கரவர்த்தி திருமணர். சப்ராத்து சரணு காடம் நிபீட்டிய ரகுநந்தன சீதாமுவாச்சு அதியசா. ஏன்னா தானும் சக்கரவர்த்தியுடைய பிள்ளை தானே. ராமனுக்கும் லக்ஷ்மணுக்கும் எத்தனை நாள் வித்தியாசம்? ஒரே ஒரு பால். ஆனால் அந்த சக்கரவர்த்தி திருமன் என்றதான் அந்த பங்காளித்துவத்தை பார்க்காமல் அவன் காலில் விடதானே. அந்த ராஜபுத்திரன் அபிமானம் அகங்காரம் இருக்கா அவனுக்கு? எத்தனை நாள் இப்போ உனக்கு 10 வயசு ஆனாலும் எத்தனை நாள் தாண்டா ஒரு நான் துணி துவச்சி போகிறதும் கேட்பான். ஒரே ஒரு பால் தான் வித்தியாசம். அந்த தம்பி தமையன் அந்த தான் பங்காளின்றதான் அந்த இல்லாத பெருமாளுக்கு குணேர்தாசியம் பார்க்கத்தான் இருக்க இளைய பெருமாளுடைய கொடுத்து தான் கொண்டாடும் அப்படின்னு சொல்லி பூர்வார்த்தத்துடைய அர்த்தத்தை அங்கே விவரணம் பண்ணார். உத்தரார்த்தம் ஸ்ரீமானான நாராயணனுக்கே ஆக கடவேன் நான். பவாம்ஸ்து சக வைதேஷ்யா கிரிசானுஷ ரம்சிதாம் அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாகிரத ஸ்வபதசி அப்படின்னு சொன்ன அந்த உத்தரார்த்தத்தை சொல்ற. சிற்றம் சிறுகாலே வந்து உன்னை சேவித்து உன் பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள்களை முன்ன
காலத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன், அந்த சன்னதி விட்டு போகிறதுக்கு மனசாக ஊருக்கு போச்சா அங்கேயே இருந்துப்பேன். ஏன் ஏதாவது பணம் கணம் வேணுமா? என்னையே ஒரு தடவை கேட்டால் ஜெயஸ்ரீ, ஏன் என்ன சுற்றிலே இருக்கீங்க, பணம் வேணுமான்னு. இல்லை, எல்லாரும் சேவிக்கிறாலே நான் தான் சித்தனாடி ஊருக்கு போகிறேன், வரத்துக்கு 1 மாதம் ஆகும் என்ன. அப்படியானா சரி. அதே போல் சில பேர் இங்கேயும் அந்த பேர் அது போல் இருக்கா. ஆனால் அவளுக்கு அர்த்தாபேட்சை இருக்குன்னு நான் நினைக்கல. எதுக்காக இப்படி நிறைய பேர் இருக்குச்சு, அவளை நீங்கள் போனாலும் மல்பே சேவித்து வருவாள், எதுக்காக இங்கேயே நிற்கிறோம் கேட்கணும். அது அழிங்களே சேவிச்சுக்கலாம் போல் இருக்குன்னு சொல்லுவாள். அந்த மாதிரி அடிக்கடி கண்ணனை வந்து சேவிச்சுன்னு அவன் பொற்றாமடியே போற்றும் போடுறா. உங்களுக்கு ஏதாவது பணம் வேணுமா, என்ன வேணுமோ, ஏதாவது பிரயோஜனாந்தரம் வேணுமான்னு கேட்டான் கண்ணன். ஏன்னா பறை தருதியான்னு கேட்டாலும் இல்லையோ, அதை வச்சுன்னா உன் அழகை சேவிக்கிறது நாளைக்கு தை மாதம் பறந்தாச்சுன்னா அப்புறம் கோபவர்த்தல் நம்ம 2 பேரும் சேர விட மாட்டாளே, உன் அப்புறம் சேவிக்க முடியாது. அதில் உன் சேவையடைய உன் பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள்னா நாங்கள் செய்கிற புருஷார்த்தம் தான் உன் திருவடி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பல்லாண்டு பாடுறது தவிர எங்களுக்கு எதுவுமே வேண்டாம். ஆண்டாள் கோஷ்டி பெருமாள் கிட்ட வாங்கிக்க வந்த கோஷ்டி இல்லை. இன்று வந்து இத்தனையும் அமுது செய்திட பேரில் 100,000 கொடுத்து ஆளும் செய்வன் நான் என்னார் ஆண்டாள். மற்ற பேர்லாம் அது கொடுக்கக்கூடாதா இது கொடுக்கக்கூடாதான்றா ஆழ்வாள் முருகனை கேட்கிறார். ஆண்டாள் மட்டும் ஏறு திருவுடையான் 100 தடாந்தரே அக்கார வடிசல் சொன்னேன், 100 தடாந்தரே வெண்ணெய் வாய் நேர்ந்து பரவி வைத்தேன். ஏறு திருவுடையான் இந்த திருமாலும் சோலை எம்பெருமான் ஏறு திருவுடையான் இன்று வந்து இவை இத்தனையும் கொள்ளுங்களோ. அப்படி அமுது செய்தால் அமுது செய்த பேரில் 100,000 கொடுத்து பின்னும் ஆளும் செய்வனேன்னு அப்படி கொடுக்க பறந்தோம். நாங்கள் வாங்கிக்க வரல. அதில் உன் திருவடி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதோடு வேறு எந்த புருஷார்த்தமும் கிடையாது. ஆனால் பெருமாள் சேவிக்கிறது சார், அங்கே போனால் 1 மணி அவகாசம் இருந்தால் பெருமாள் சேவிக்க போகணும், இல்லைன்னா போகாமல் இருந்து தேவையில்லைன்றார். அது ரொம்ப தப்பு. சிற்றம் சிறுகாலே வந்து உன்னை சேவிச்சு வேதம் நூல் பிராயம் 100 மனுஷதாம் புகூரையிலும் 100 வயசு இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதில் பாதியும் உறங்கி போகும். நின்றதில் 17 ஆண்டு பேதை பாலகனதாகும். அதனால் சொல்பமான வயசு. அந்த சொல்ப காலத்துலேயும் நமக்கு ஒழிஞ்சு போது பெருமாளை சேவிச்சா போகும். நிறைய நாள் வேணும்ன்றது இல்லை. அது சிற்றம் சிறுகாலே, அது கண்ணங்கரையல்னு செக்கச்செவேல்னு குள்ள குளிர, இதெல்லாம் இந்த கொச்சை தமிழ். அதில் சிற்றம் சிறுகால அதிகாலையிலே, அது அதி சொல்பமான காலம். சுவாபோத்போத வெதிகரனபே போக மோக்ஷாந்தராலே காலம் கஞ்சித் ஜெகதி விதனா கேனஜஸ்மான. இந்த சிற்றம் சிறுகாலேன்றது மட்டும் 1 நாள் முழுக்க உபன்யாசம் பண்ணியிருக்கேன். இது அவகாசம் இல்லை. எந்த இடத்துல போனாலும் இந்த பாசுரத்தில் வச்சு ராமாயணம் 40 நாள் சொன்னாலும் விபீஷண சரணாகி சமயத்தில் பட்டாபிஷேகத்தை வச்சு 4 சுருக்கிட்டு போடுவா. அந்த மாதிரி தான் வந்து சேர்றது. இது நான் தனியாக சொல்லணும். அந்த மாதிரி அத்தியல்பமான காலம் நம்முடைய ஆயுசு. அல்பஸ்ச காலோ பகவஸ்ச விக்னா. அதில் சொல்ப காலமாக இருந்தால் கூட 1 நிமிஷம் பெருமாள் வந்து சேவிக்கணும். கட்வா நாமராஜ ரிஷி ஞாத்வே யத்தாமியாயுஷா. அந்த சுகபிரம்ம மகர்ஷியை பரீட்சித்து கேட்கிறார், எனக்கு சாம்பிராயிகமாக மோட்சார்த்தமான உபாயத்தை சொல்லணுமே, காலத்தில் வீணாக்கி விட்டேனே, அந்த சாப்பம் சர்ப்பம் கடிச்சு நான் சாக போகிறேன், இன்னும் 1 வாரம் தானே இருக்குது, அதுக்குள்ளே மோட்சோபாயத்தை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டான். அப்பா உனக்கு 1 வாரம் இருக்கேடா, நிறைய காரியத்தை சாதிச்சலான்னு கதை சொல்கிறார் சுகபிரம்ம மகர்ஷி பரீட்சித்து. கட்வாங்கன்னு ஒரு ராஜா, தேவலோகத்தில் இந்திரனுக்கு சகாயத்துக்காக அந்த காலத்தில் இங்கேருந்து போகிற வழக்கம். அந்த மாதிரி போனான். அசுராலெல்லாம் விரட்டி அடித்து இந்திரனுக்கு வெற்றியை தேடி கொடுத்தான். அவன் கேட்டான், ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான். எது வேணாலும் தரேன், தேவலோகத்தில் எந்த வஸ்து வேணாலும் நீ வாங்கிட்டு போ, உனக்கு நிறைய பாரிதோஷிகமான பரிசு பொருளாம் தரேன்னா. நாம இருந்தால் என்ன பண்ணோம், சரி கொடு, நான் இல்லைன்னா பேரம் பேட்டிலாம் இருக்கான்னு சொல்லுவா. அவன் சொன்னான், எனக்கு கொடுக்குறது நான் நாவல்பாக்கு சுவாமி இருந்தார் காஞ்சிபுரத்தில். அவள் சங்கர மடத்தில் அவள் வித்வத் சது கொடுக்கணும், சுவாமிக்கு ஷால்வை கொடுக்கணும்னு வச்சுருக்காங்க. சுவாமி சாச்சா எனக்கு 80 வயசு ஆகுது, இந்த ஷால்வி போட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், யாராவது சின்ன வித்வான் லாஷன் போய் கொடுங்க, எனக்கு ஷால்வி வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம், ஆற்ற விட்டு நான் வெள்ளையும் சாதிச்சுட்டார். அந்த மாதிரி தான் அனுபவிக்கிறதுக்கு வயசு இருக்கணும், அதை வாங்கிக்கணும். அது இல்லாத இடத்துக்கு அந்த மாதிரி கட்வாங்கன்னு பார்த்தா, இது நீ நிறைய கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டுப்பா, என் ஆயுசு என்னன்னு தெரியலன்னா உடனே தேவலோகத்து ஜோசியனை வரவழைச்சான். முகூர்த்தத்வயம், அதாவது 4 நாள் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னான். அப்படியே அந்த பூலோகத்தை கொண்டு விட்டுரும் அப்படின்னா, அங்கேருந்து பூலோகத்தை கொண்டு விட்டான். முகூர்த்தாது கட்வாங்கோ நாம ராஜரிஷி ஞாத்வே யத்தாமிஹ ஆயுஷா ஆயுஷா யத் தத்வ வரம் முகூர்த்தாது முகூர்த்தாத் சர்வமுத்ஸிருஜ்ய கதவான் அபயம் ஹரிஹி. அதில் பெருமாள் அடைவதுக்கு உபாய அனுஷ்டானம் பண்ணுறது 15 நிமிடம் தான் அந்த சரணாகி. அந்த சரணாதியை பண்ணிவிட்டார், மரணம் வரபோது சரணாதி பண்ணிக்கலாமே இருக்கக்கூடாது. அந்த சமயத்தில் கபவாத பித்தி கண்டாவரோசன விதோ ஸ்மரணம் குத்தது. கோமாவிலேயே 2 வருஷம் 3 வருஷம் இருந்து இல்லையா, திடீர்னு வார்த்தை அடிச்சு போடுறது. அதில் கடைசி காலத்தில் பண்ணின்னு சொல்லக்கூட, அப்பொழுதைக்கு இப்பொழுதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கமான அருளால். அந்த ஸ்திதே மனசு சுஸ்வஸ்தே ஷரீரே சதி யோ நரஹ தாத்து சாமிய ஸ்திதே ஸ்மர்த்தா விஸ்வரூபஞ்ச மாம் அஜம் ததஸ்தம் ரேமா. உடம்பு நன்னா இருந்துச்சு, என்னை ஒரு தடவை நினச்சா போகிறோம். தயவு கொலசந்த சுவாமி அபீத்திஸ்தவத்தை ரொம்ப அழகாக சாய்க்கிறார். அவகாசம் இல்லாத கொடுத்து ஸ்லோகம். ஸ்திதே மனசி விக்கிரகே, இந்த வராச்சர்ம ஸ்லோகத்துக்கு சுவாமி அபய பிரதான சாரத்தில் வியாக்கியானம் பண்ணுறார். ஸ்திதே மனசி விக்கிரகே குணினி தாத்து சாமியே ஸ்திதே ஸ்மரேத் அகில தேஹினம் ஏஹ ஜாத்து சித்வா மஜம்
தைவ கலு சந்தய தம் அத தீர்க்க நித்ரா வசம் ஸ்வயம் விஹித சம்ஸ்மிருதி நைசிதாம நிச்சேயசம் ததஸ்தம் ரேமானந்தம் காஷ்டபாஷாணு சந்நிபம் அகம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாங்கதிம். மத்பக்தம் ந யாமி, பக்தம் வினா நயாமி, அது ஒரு அர்த்தம். அந்த வினான்னு ஒரு பதம் வச்சுக்கணும். அந்த பக்தம் நயாமி, ஒரு ஆதிவாகர் கையிலே காட்டி கொடுப்பது, கருத்மான் கையிலே காட்டி கொடுப்பது செய்யாமல் நானே அத்தவாளத்தாலே மூடி எடுத்துக்கொண்டு போவேன்றான் வராகமூர்த்தியான எம்பெருமான். சுகரம் உபதேசித்த சூக்கரம் உபதேசித்த சுகரோபாயன்னு பட்டர் சாச்ச. இது ஒரு ஜோக்கு. சுகரம் உபதேசித்த சூக்கரம் உபதேசித்த சுகரம்னா ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப சுலபமான உபாயம். சுகரோபாயம் இது யார் உபதேசம் பண்ண? சூக்கரம்னா பன்றி. மானமிலா பன்றியாம் தேசுடைய தேவர் திருவரங்க செல்வனார் உபதேசித்துதான் உபதேசம். அதில் சொல்ப காலம் இருந்தால் போறோம். அந்த மாதிரி சித்தம் சிறுகாலே வந்து உன்னை சேவித்து, உன்னை சேவிக்குது உன் பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள்களாய். அந்த கட்வாங்கன் முகூர்த்தாத் சர்வம் உத்சஜ்ய கதவான் அபயமரி தவத் வேதர்ஹி கௌரவிய சப்தாகம் ஜீவிதாவதி. அவன் 4 நாளைக்குள்ள இல்லை, முகூர்த்தம் 2 நாளைக்குள்ள மோட்சத்துக்கு வேண்டிய எல்லா காரியத்தையும் செய்தான். மோட்சத்தை அதசோ அபயங்கதோ பவதி கதவான் அபயம் ஹரிம். அந்த அபயப்பிரதானா இருக்கிற பகவானி போய் சேர்ந்துட்டான். தவத்வேதர்ஹி கௌரவிய சப்தாகம் ஜீவிதாவதி. உனக்கு 7 நாள் இருக்கேப்பா, எவ்வளோ அஸ்வமேத யாகம் பண்ணலாமே. அதனால பயப்பட வேண்டாம். ஒரு க்ஷணகாலம் இருந்தால் போகிறோம் ஆத்மக்ஷேமத்துக்காக. இந்த சரீரத்தை காப்பாற்றுறது தான் ஜீவித்தை முழுக்க உபயோகப்படும், செலவழிக்கணும். ஆத்மாவை காப்பாற்றுறதுக்கு பைசா செலவு கிடையாது, காலத்தையும் செலவழிக்க வேண்டாம். 15 நிமிஷ காலம் ஒரு சரணாகுது. ஆத்மாவை காப்பாற்றுறது ரொம்ப சுலபம். புறம் சுவர் கோலம் செய்து அறம் சுவர் ஆகி நின்ற அரங்கனார்க்கு ஆட்செய்யாது. புறம் சுவர் கோலம் செய்து புல்ஹவ கிடைக்கின்ற என்ன திருவங்க. எது சுலபமான காரியமோ அதை விட்டுடுறா, எது கடினமான காரியமோ அதையே செய்ச்சுருக்கா. ஒரு டம்ளர் காஃபி இருந்து போச்சுன்னா மயக்கம் வருது, கணக்கு பார்க்க முடியல, மந்திரம் சொல்ல முடியல. அந்த சமாஷண காலத்தை அவெல்லாம் படுற பாட்டு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏன்னா காஃபி டைம் தாண்டி போகும், மூர்ச்சா போய் விழுந்துடுறா. இத்தனை நாளாக காஃபி சாப்பிட்டு அந்த சரீரத்துக்கு கிருத்தஜத்தை இருக்கா? கிருத்தக்னம் அது. இந்த ஆத்மாவுக்கு அவ்வளோ வேண்டாம். அந்த துவயோச்சாரணம் பண்ணிச்சு கொஞ்சம் சாவதானமாக இருந்து இப்போ எத்தனை பேர்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த சின்ன பசங்கள்லாம் இங்கே போட்டி போட்டு எனக்கு சரணாதி பண்ணா தேவையில்லை, சரணாதி பண்ணாதில்லை. இன்னைக்கு அவள் நான் பேர் சொன்னால் அவ்வளோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக நான் சொல்ல. எங்கள் பெருமாளுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே வேண்டாம். ஆபூரியமான அச்சல பிரதிஷ்டம் சமுத்திரமாக பரிசிந்தி என்பது எங்கள் பெருமாள்கிட்ட அவள் தங்களுடைய ஒரு தரிகா தங்களுடைய பெருமைக்காக பெருமாள்கிட்ட வரணுமே தவிர இவள் வந்து சேர்ந்ததுனால பெருமாளுக்கு பெருமை இல்லை. சமுத்திரத்தில் நதியெல்லாம் விழுந்து சேர்ந்ததுல சமுத்திரத்துக்கு பெருமையான நதியில் சங்கம் அடைஞ்சு அந்த ஆறில் எல்லாரும் தீர்த்தம் ஆடுவார். சமுத்திரத்தில் சங்கம் அடையாத நதிக்கு சுத்தி கிடையாது. அதில் தங்க சுத்திக்காக நதிகள் சமுத்திரத்தில் வந்து சேரணுமே தவிர சமுத்திரத்துக்கு நாங்களாம் போய் சேர்ந்தாதான் தீர்த்தம் உண்டு அப்படின்னு அது ரொம்ப அற்புதமாக சமுத்திரமாக பிரவிசந்தி எத்பத் அப்படின்றதா சாய்க்கிறார். அந்த மாதிரி காமங்கள்லாம் ஒரு ஆத்ம ஞானிய இந்த காமங்கள்லாம் வந்து அசைக்கவே அசைக்காது. அவை ஆபூரியமான அச்சல பிரதிஷ்டம் இருக்கணும்னு சாய்க்கிறார். அந்த மாதிரி அந்த சரணாகத்து ரொம்ப சுலபம். சிற்றம் சிறுகாலே வந்து உன்னை சேவித்து. இந்த கதையினுடைய போக்கில் காலையில் வந்தால் பெருமாளை சேவிக்க முடியாது, சிறுகாலையில் வந்தால் பெருமாளை சேவிக்க முடியாது. சிற்றம் சிறுகாலையில் வந்தால் தான். சில பேரை ராத்திரி 11 மணிக்கு போனால் தான் ஆற்றுல பார்க்கலாம். கார்த்தால் 4 மணிக்கு ஆஃபீஸுக்கு போயிடுவார். அதுக்கு முன்னாடி 3 மணிக்கு எழுந்து குளிச்சு முடியாது, ஆற்றுல டிஃபன் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து அதெல்லாம் பண்ணிச்சு அங்கே போக முடியாது. அப்புறம் கிளம்பி விடுவார். அப்புறம் ராத்திரி 8 மணிக்கு வரும். வந்த உடனே ஃபைலுக்கெல்லாம் பார்த்து வந்தார். அப்புறம் படுத்து போச்சு ராத்திரி 11 மணி. அப்போ தான் பார்க்கலாம். சில டைம் குறிப்பாடல பெருமாளை எப்படா பார்க்கலான்னார். காலையில் பார்க்க முடியாது. ஏன் காலையில் பார்க்க முடியாதுன்னா காலை ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுனா மேட்டில தலைவிடமாயிர்கள் வேங்குழலோசியம் விடைமணிக்குள்ள போகுது. சூரியோதயம் ஆச்சுன்னா மாட்டை கிளப்பிட்டு காட்டுக்கு போயிடுவான், அங்கே பார்க்க முடியாது. சிறுகாலில் வந்தால் என்ன பண்ணுறதுன்னா காத்தால் 5 மணிக்கு ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு 4 மணிக்கு எழுந்து அம்மா வெந்நீர் போட்டு குளின்னு கத்துவாள். இவன் குளிக்க மாட்டேன்னுவான். நீராட வாராயின்னு சொல்லுவாள், நீராட மாட்டேன்னு சொல்லுவான். இப்படிலாம் அம்மா 2 கோஷை போட அந்த குழந்தை மாட்டேன்னு சொல்ல இப்படிலாம் ஆற்றுல ஒரே ஸ்டவ்வு வேறு வடிக்கும், அந்த கடுகு வேறு வடிக்கும், மிளகா வேறு காந்தி போடும். அந்த தலையை ஒரு 8 தலையை 8 பேருக்கு அதெல்லாம் இருக்கும். அது மாதிரி பக்கத்துலேயே அவள் இருப்பாள். யாரு? யசோதை இருப்பாள். அங்கே போக முடியாது. கேசவா பாவியன் வாழ்வுகந்து உன்னை இளங்கன்று மேய்க்க சிறுகாலே ஊட்டி உருப்படுத்தேன். எல்லாத்துக்கும் ஆழ்வாடி பாசம். காலையில் வந்தால் மேட்டில் மேதல் பாசம். சிறுகாலே உன்னை ஊட்டி உருப்படுத்தேன். சூரியோதயம் ஆனோடனே மாடு மேய்க்க போகிறதுக்கு கார்த்தால் 4 மணிலேருந்தே கண்ணனை எழுப்பி அவனை குளிப்பாட்டி அவனை தலைவாரி பின்னி நெத்திக்கிட்டு சாதம் கூட்டுறதுக்குள்ளே போது முடிஞ்சு போடும். அதில் அம்மா பக்கத்தில் இருப்பல அப்போ போகக்கூடாது இல்லையா? இதெல்லாம் கலவியல் தானே. கல்யாணம் ஆனவிட்டு அம்மாவோட வார்த்தை சொல்லலாம். கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அம்மாவோட பையனை பார்க்க முடியாது. அதுக்காக சிறுகாலில் போக முடியாது. அது சிறுகாலில் போக முடியாது. அதுக்காக என்ன பண்ணால் சரி ராத்திரியில் போகலாமேன்னா ஒரு வீதியாக வரைச்சு
அந்த கண்ணன் மாடு மேய்ச்சிட்டு வரும்போது அந்த பெண்கள்லாம் கண்ணனை பார்த்து அப்படியே காமத்தினாலே மயங்கி விழுந்துடலாம். பக்தர்கள் பெருமாள்கிட்ட பரவசால போயிடும் அர்த்தம். முல்லை நன்னருமலர் வேங்கி மலரணிந்து பல்லாயிரம் கூட நடுவே எல்லியும் போதாக பின்னி வரும். சாயங்காலம் வரும். வந்த உடனே என்னாச்சு, காத்தால ஆஃபீஸுக்கு போச்சு ஸ்திரீகள்லாம் ஒரு 2 சப்பாத்தி அவனுக்கு கொடுத்து அனுப்பிச்சு இவ்வளோ அத்தையே சாப்பிட்டு உட்காந்துருப்பேன். போவதோடு வந்தாலும் 2 கரம்பது ஒரு பச்சடி வரவெல்லாம் ராத்திரி பண்ணி வச்சிடும். ராத்திரி தான் நன்னா சாப்பிடுவா. ஆஃபீஸுக்கு போகிறவாலும் அவர் அனுப்பிச்சு இவன் மாத்திரம் 2-3 கரம்பு இதுக்காக பண்ணிக்கிறேன். அதே சப்பாத்தி வச்சு ஏதோ சாப்பிட்டு உட்காந்துருப்பா. எப்போ ஆஃபீஸில் வரப்போறேன்னு பார்த்துருப்பா. அந்த அப்புறம் வந்தாவிட்டு தான் 2 கரம்பு இதெல்லாம் பண்ணுவாள். அதே போல் கண்ணன் அனுப்பிச்சு இவெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு போய் ஏதோ பழையதோ ஒழிதோ பிடித்து அவனை அனுப்பிச்சுடுவா. அதே பழைய சாப்பிட்டு உட்காந்துருப்பா. சாயங்காலம் கண்ணன் வரப்போறான்னு சொல்லிட்டு வெந்நீர் வச்சுருப்பா. அவனுக்கு நிறைய ஆகாரங்கள்லாம் பண்ணிருப்பா. அங்கேருந்து வந்தா பேடமையற்சாயல் பின்னை மணாள நீராட்டம் அமைத்து வைத்தேன் அமுதிசை உன் அப்பனும் உண்டிலன். அப்பா கூட காத்துட்டு இருக்காரு குழந்தையோட சாப்பிடணுன்ட்டு. அதில் சீக்கிரம் சாப்பிட்டுவாரு மாட்டேனும். நப்பின்னை பிராட்டில் நப்பின்னை காலில் சிரிக்கும்னு சொன்னாட்டு அவன் ரோஷப்பட்டுன்னு வருவான். அதில் ராத்திரில் அவனை பார்க்க முடியாது. பாதராத்தில் வரலாமேன்னா இந்த காலேஜ் பசங்க தலாணி போட்டு சினிமாவுக்கு போகிறாப்புல எந்தெந்த வீதியில் எந்தெந்த பெண்கள் தன்னை ஆசைப்படுறாளோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டே வருவான். கழவாளாக இருக்க தாயார் தப்புறம் தூங்கினோடனே என்ன தலாணி போட்டு வச்சு பெட்ஷீட்டை மூடிட்டு அந்த தெருவுக்கு போய்டும் அந்த பக்தாள் அனுகிற மட்டத்துக்கு. அதில் ராத்திரி வந்தாலும் பார்க்க முடியாது. பின்னால அவள் எழுந்திருக்கிறது 3:30 மணிக்கு எழுந்துவா. 2:45-3 மணிக்கு வந்து படுத்துவான். அந்த சமயத்தில் பார்த்தா தான் உண்டு கண்ணனை. அது தெரிஞ்சுவா. இப்படிலாம் வியாக்கியானம் பண்ண நானா சொல்கிற கதையில் எல்லாம் பகவத். சிற்றம் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள்களாய். எங்களுக்கு பூவுக்கும் பொண்ணுக்கும் வழியில் போக வேண்டாம். எங்களுக்கு பொன் தாமரை பொற்றாமரை. என்ன அழகான வியாக்கியானம். இந்த சிற்றம் சிறுகால் இருக்க அவன் பிரகலாதன் சொல்றான் குழந்தை மேதி பத்தோ பிராமியமான காசகிராசம் கரோதி கோஹு வியாபுத்தேனாப்பி மனசா விஷ்ணுர்த்தியோ அந்தராந்தரா. பிரகலாதன் சொல்றான் பெருமாளை தியானம் பண்றதுக்காக நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம்பா. உங்களுக்கு அவகாசம் நீங்க ஆபீஸ் கார்த்தே செய்யுங்கோ, குடும்பத்துக்காக கார்த்து செய்யுங்கோ. நடுவில் பஸ்லையோ ரயிலையோ இல்லை கார்லையோ போகச்ச உட்காந்து போங்க இல்லையா, அப்போ பெருமாளை தியானம் பண்ணுங்களேன். நடுவே பெருமாளை தியானம் பண்றதுக்கு ஒரு காலத்தை ஒழிச்சிக்க வேணாம். விஷ்ணுத்தியா அந்தராந்தரா. அது உதாரணம் சொல்ற. பழைய காலத்து புனை அடிக்கிறதுன்னு உண்டு. நெல் அடிப்பேன், அதில் நெல் செல் ஒட்டின்னு இருக்கும். அந்த நெல்லையும் எடுக்கணும்னு தான் கூட நிறைய வைக்கெல்லாம் போட்டு ஒரு போராட்டம் போட்டு அதில் மாடு கொட்டு அடிப்பேன். அது தங்க மாடு போராதுன்னு அசலார் மாட்டை கடன் வாங்குவேன். அந்த அசலார் மாட்டு புனை அடிக்கலாமே தவிர அது சாப்பிடக்கூடாது, வைக்கல சாப்பிடக்கூடாது. அதுக்காக என்ன தாத்துக்கோலை வச்சுட்டு குத்துவான். இந்த மாடு என்ன பண்ணும், அந்த குத்தையும் வாங்கிட்டு அவன் கொஞ்சம் அந்தண்டு இருந்துச்சு வைக்கல சாப்பிடும் இல்லையா. அது சில மகாத்மாக்கள் வாயில பூட்டு போட்டுருவா. அந்த பூட்டு போடாத ஒரு மகாத்மாவை பற்றி சொல்றேன். அவன் தாத்துக்கோலால் குத்துவான் அந்த மாட்டை. அத்தனை அடியும் வாங்கிட்டு அது வயிற்று காத்திக்காக அந்த வைக்கலையும் சாப்பிடுவோம் இல்லையோ. அதான் மேதின்னு அந்த புனை அடிக்கிற இடத்துக்கு மேதி பத்தா பிராமியமான காசகிராசம் கரோதி கோஹு வியாபுத்தேனாப்பி மனசா விஷ்ணுர்த்தியா அந்தராந்தரா. அதனால் ஜனக மகாராஜா ராஜ்யம் பண்ணிட்டு பகவானை தியானம் பண்ணார். ஜடபரதர் அங்கே போய் காட்டில் உட்காந்து தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சு மான் கிட்ட பட்டதுலேருந்து கடைசியில் மானாக பிறந்தார். அதனால் வீட்டில் இருந்தால் தியானம் பண்ண முடியாது, காட்டில் இருந்தால் தியானம் பண்ண முடியும். இங்கேயும் அதுக்கு தோஷம் இருக்குது, அங்கேயும் தோஷமே. அதனால் வீட்டில் இருந்தே நாம் சக்ஸஸாக பெருமாளை தியானம் பண்ணலாம். அது அப்படி சொல்கிற. அப்படி சித்தம் சிதகாலே வந்து உன்னை சேவித்து நாங்கள் செய்த தப்பு இவ்வளவே. நாங்கள் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம், நீ வந்து என்னை சேவி, நான் மோட்சம் தரேன், நீ வந்து எங்களை கேட்க வேண்டியது போக நாங்கள்லாம் வந்து உங்களை கேட்டு பாருங்க. அதுதான் பிஹூ பண்ணுறேன். இந்த கோபிகள் லட்சுமணால் போனால் கோபிகளை தொடர்ந்து பெருமாள் வருவார். அதான் பக்தாளை தொடர்ந்து பக்தானுகந்துரி எஸ்ய கதா கதானி பிரத்யாதிசந்தி பவசஞ்சரணம் பிரஜானாம் பக்தானுகந்துரி எஸ்ய கதா கதானி. பக்தனை பார்த்தா பெருமாள் விடமாட்டார், அவனோட கூடவே போயிட்டு இருப்பார். திரும்பி வந்தா வருவார். யார்? திருமிஷாடுவார். யசோக்தகாரி பெருமாள் இருக்காரு. கணிகன் அந்த ஊர் ராஜா இவங்ககிட்ட அபச்சாரம் போட்டார். அதுக்காக ஆழ்வார் கணிகண்ணன் பட்டு போனா. கணிகண்ணன் விட முடியாத திருமிஷாடுன்னு பட்டு விட்டார். திருமிஷாடு பெருமாளும் அவனுக்கு கூடவே போனார். இந்த கதையை சுவாமி சாய்கிறார். இந்த பக்தானுகந்து எஸ்ய கதாகதம்னா டிராபிக் போக்குவரத்து. பெருமாள் திருமிஷாழ்வாரை பின்பற்றி மறுபடியும் திரும்பி வந்தார் இல்லையா. இந்த கதையை நினைச்சா நமக்கு சம்சார பாதையில போக்குவரத்து ஒழியும்ன்றது. சம்சார பாதையில் எத்தனை நாள் ஏறுவதும் கதாகதம் காம காமா லபந்தே இருக்கும் இல்லையோ. அந்த மாதிரி எத்தனை தூரம் மேலே போகிறது, க்ஷீணே புண்ணியம் மர்த்தி லோகம் வசந்தி, மறுபடியும் புண்ணியம் பண்ணுறது மேலே போகிறது. எத்தனை தூரம் ஏறு இந்த பருத்தி குண்டையை பட்டதுன்னு சுவாமி சாய்கிறார். அந்த மாதிரி எத்தனை கஷ்டங்களை பட்டிருக்கோம். இதுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வச்சாச்சு. ஏன்னா திருமிஷியாழ்வாரை பின்பற்றி பெருமாள் போனார். கணிகன் அந்த பைநாய்ப்பாயை சுருட்டி கொள்ளணும், திருப்பி வரைச்சு பைநாய்ப்பாயை விரித்து கொண்டார். இப்படி அந்த கதை அன்றைக்கே சொல்கிறேன். அதில் சொன்னால் அது இன்னும் விசாரிச்சா ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகிடுவேன்னு சுருக்கத்துக்காக நான் சொல்கிறேன். அந்த திருமிஷியாழ்வாரை பின்பற்றி பெருமாள் வழியூருக்கு பட்டு போனார். அவர் திரும்பி வந்தார், அவரு கூட வந்தார். அதனால் பக்தனை பின்பற்றி பெருமாள் போகிறதும் வரதும் உண்டு. நாங்களாம் பக்தாளாக இருந்தால் நீ வந்து எங்களை பின்தொடர்ந்து இது வாங்கிக்கோன்னு சொல்கிறது போக
நாங்கள் வந்து உங்க காலில் விழும்படி ஆயிடுத்து, அதான் நீ பிகு பண்ணிடுற, அதான் நாங்க பண்ணது. உன் பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள்களாய் சிற்றும் சிறுகாலே வந்து, அந்த மாதிரி நாங்க வந்தோம். அவன் கண்ணன் சொல்றான், நான் நீங்க வந்ததை பத்தி சொல்றீங்களே, பக்கத்துல இருந்து இங்க வரத்துக்கு நான் எங்கேருந்து வந்திருக்கேன் தெரியுமா? இவா சொன்னா, நாங்கள் வந்து கட்டு கடந்து காவலை கடந்து பெற்றோர்கள்லாம் கடந்து அங்க வந்து நந்த ஒவ்வொரு பெண்களுடைய வீட்டு வாசல்லையும் வந்து நின்று அவளை எழுப்பின்னு நந்தகோபன் வீட்டு வாசல் இருந்து, அப்புறம் நப்பினை அந்த யசோதை எழுப்பி, நம்பி மூத்த பிரான் பலராமனை எழுப்பி, அப்புறம் நப்பினை பிராட்டி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கோம், எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடாதுன்னா. அவன் சொன்னா, இங்க 11வது கிளாஸ்ல நீங்க வரத்துக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் இல்ல, இது 7வது கிளாஸ்ல வரத்துக்கு கஷ்டப்படுறீங்களே. நான் இங்கே ஸ்ரீவைகுண்டத்துலேருந்து திருப்பார்கடலில் வந்து, திருப்பார்கடலை விட்டு மதுரைக்கு வந்து, மதுரையிலேருந்து நந்தகோகுலத்துக்கு வந்து இங்கே வந்திருக்கேன். நான் வந்த தூரம் பெருசா, நீங்கள் வந்த தூரம் பெருசா? அஹோபிலம், ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து அஹோபிலம் வந்து, அஹோபிலத்துலேருந்து ஹைதராபாத் வந்து, இப்படி வந்து இவ்வளோ தூரம் பெருமாள் எடுத்துருக்காரு. நீங்கள் 7வது கிளாஸில் நீங்கள் வரது காட் கோபுரம் தான் வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு போய் இவ்வளோ கஷ்டமா? பெருமாள் எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காரு, நாங்கள் எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம். நீங்கள் ஆச்சுன்னா போகிறேன்னா படுத்து போகிறோங்க. இந்த ஏப்ரல் இந்த பிப்ரவரி 9ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் நான் ராத்திரி எங்கே படுத்து போகிறேன் தெரியுமா? திறந்த வழியோ, அது ஓட்டு வீடோ, அது திறந்து வீடோ. நாங்கள்லாம் படுத்து இடத்த பார்த்தா நீங்களாம் அந்த இடத்துக்கு வரவே மாட்டோங்க. நாங்களும் உங்களை போல மனுஷர்கள் தானே. சூர்யாப்பேட்டைன்னு ஒரு ஊர், ஊரில் கோவில் இறக்கிவிட்டா, அந்த எனக்குன்னு வச்சிருக்க இடம் இருக்கும் இல்லையா, அது ஓட்டு குடிசை. அந்த ஓடெல்லாம் கீழே தொங்குறது, அது எப்போ மேலே விழுப்புது, அதுக்கு கீழே கட்டில் போட்டு படுத்துருக்கா. தூக்கம் வருமா? 2 பெட்ரோல் பஸ் லைட் வேறு, கரண்ட் கிடையாது, எப்படி தூங்க முடியும்? காத்தால 5 மணிக்கெல்லாம் திருவாரூரத்துக்கு வந்தாகும். ஒரு நேற்று இப்போ இங்கே ஹைதராபாத்தில் ரொம்ப சௌக்கியமாக இருந்தோம். இப்போ 3 மாத காலம் இங்கே கிட்டத்தட்ட ரொம்ப சௌக்கியமாகவே இருந்துட்டோம். இப்படிப்பட்ட மடங்கள் இருக்குது. அடுத்தாப்புல பிப்ரவரி 9ஆம் தேதி ராத்திரி என்ன போகிறது, போனால் அதுக்கப்புறம் இப்போ இப்படி போனால் இருக்கு. அப்புறம் பெருமாள் சுகமாகவே நடத்தி விடுறார். இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக இருக்குது. இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு பெருமாள் வந்திருக்கார். இந்த பெருமாள் செய்வது எனக்கு ஒழிவே இல்லை சார். 3 மாதமாக ஒழிவு இல்லை. நான் அங்கங்கே போடுறங்கள புது முகத்தை பார்க்கேன். நீங்களாம் செம்பூருக்கே வரலையா? பெருமாள் சேவிக்கக்கூடாது, நான் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடாது ஒவ்வொருத்தரையும் கூப்பிடுறேன். அவள் சேவிச்சா என்ன, சேவிக்கால் போனான்னு இருக்கு தோணல. எனக்கு பணம் கூட நான் கழுக்கிறது இல்லை. யாராவது கொடுக்குறாலும் தான் கழுப்பினே தவிர எல்லாரையும் நான் பணம் கழுக்கிறது இல்லை. வந்து பெருமாள் சேவிங்கோ, பெருமாள் சேவிச்சா அவளுக்கே கொடுக்கணும்னு தோணும், கொடுக்க தோணும். பெருமாள் சேவிக்கிறதே பிரயோஜனம். அதுதான் நாங்கள் அவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம். பெருமாள் சேவிக்கணும். எங்கள் லட்சுமி சொல்லி அழகு எப்படிப்பட்ட அழகு. இந்த பெருமாள் கிடைப்பாளா அவங்களுக்கு? எத்தனையோ பெருமாள் இருக்கா, எத்தனை மகான்கள் ஆராய்ச்சி பெருமாள். ஆதிவ சுவாமி கையில் வந்து குதிச்சு என்ன ஊரா நீ வேலை பண்ணிட்டு போன்னு சாச்சாரு. இந்த மாதிரி பெருமாள் ஸ்ரீனிவாசன் செய்தானா, வரதராஜன் செய்தானா, ரங்கராஜன் செய்தானாவா, தாங்க சௌக்கியமா சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கா. ஊரா தெரிய பெருமாள் இவர் ஒருத்தர் தானே. நமக்கா பெருமாள் வரைச்சு அவருக்கா நான் வர வேண்டாமா? அந்த மாதிரியா பெருமாள் சொல்லிச்சு, நீ புருஷனா இருக்கிறதுனால வந்துட்டேன், நாங்கள் பெண்களா இருக்கிறதுனால 7வது கிளாஸ் வரதே கஷ்டம்தான் அப்படின்னு அவள் பதில் சொல்கிறேன். அப்படியானா ரொம்ப சரின்னு பெருமாள் சொல்லிட்டேன். இந்த வந்ததுக்கு ரொம்ப சொல்கிறேன். ஆனால் பெண்கள் தான் ரொம்ப அதிகமாக வந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி வந்து உன்னை சேவி பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள்களாய். எங்களுக்கு பொண்ணுக்கும் புஷ்பத்துக்கும் எங்கேயுமே போக வேண்டாம், நிறைய பாசங்கள். பொற்றாமரையே போற்றும் பொருள்களாய் பெற்றம்மே துண்ணும் குலத்தில் பிறந்தனி குற்றேவலங்களை கொள்ளாமல் உன் பொற்றாமரையே சிற்றும் சிறுகாலே வந்து உன்னை சேவித்து உன் பொற்றாமரையே போற்றும் பொருள்களாய் பெற்றம்மே துண்ணும் பொற்றம்மே துண்ணும் குலத்தில் பிறந்தனி குற்றேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது. பெற்றம்மே துண்ணும் குலத்தில் பிறந்தனி குற்றேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது. உண்டிட்டாய் உண்டு ஒழியாய். சுத்தமாக பெருமாள் சுந்தரத்துக்கு லட்டு வச்சிருக்கா. அங்கேருந்து குழந்தை வந்து எடுத்து கொடுத்து, குழந்தைன்னு சின்ன குழந்தை இல்லை, கொஞ்சம் வயசான பையன், உபநயனம் பண்ணுற பையன், உபநயனம் பண்ணாத பையன் வந்து தொட்டு கொடுத்து, தொட்ட உடனே என்ன பண்ணுறது, ஏண்டா தொட்டேன், அது கடிக்கும் கடிச்சு கொடுத்து. ஏண்டா தொட்டேன்னா அது பாத்திரத்தில் கொண்டு போட வந்தது. அடே அது போட்டியானா அது பசங்க தொட்டு சாப்பிடாத காலம் இல்லையோ, அது போட்டியானா எங்களுக்கு உபயோகப்படும். உண்டிட்டாய் உண்டு ஒழியாய். சரி எடுத்து கடிச்சுட்டா சரி மொத்தத்தையும் சாப்பிட்டு அப்படின்னு விட்டுணும். அந்த மாதிரி சொன்னேன். இது ரொம்ப அற்புதமான அனுபவத்துக்கு உரியதான் விஷயம். இது சொன்னா சில பேர் தப்பா நினைச்சுப்பா. ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை காதலிச்சுட்டான், தப்பு நடந்து போச்சு. காதலிச்சுதான் கல்யாணத்தை பண்ணிக்கூடா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையோ. அந்த மாதிரி எங்களை என்ன பண்ணிட்டு, காதலிச்சாச்சுன்னா இன்னொரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு தசை வந்துடுதோ இல்லையா மனோபாவம். அந்த மாதிரி எங்களை அத்தனை பேர் நீ காதலிக்க முடியாது பண்ணிவிட்டேன். கடைசியில் கல்யாணம் பண்ண கைங்கறி கொடுக்க வேண்டாமா, நீங்க போங்க எங்கேயாவது போங்க அப்படின்னா. ஏன் இந்த ஊர்ல வந்து பிறந்த, எங்க வம்சத்துல ஏன் பிறந்த, ஏன் உன்னை அழகை காட்டின, எங்க அத்தனை பேர் ஏன் உன்னை அழகால் நீ மயக்கின, கிருஷ்ணன் தவிர வேற யாருமே எங்களுக்கு கிடையாது, மானிடவர்க்கென்று பேச்சுபிள் வாழகில்லைன்னு கண்டாய் மண்ணு எங்களை அனன்யார்கிகளாக ஆக்கி வச்சியே. இப்படி பண்ணிவிட்டோம், ஒன்னிடத்துலயே மயங்க முடியாது பண்ணிட்டோம். கடைசியில் யாரையா கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னா இது என்ன துஷ்டத்தனம் தான். கேஸ் போடாம கூடாது அவன் பேர்ல. கிதவயோஷிதா கஸ்தஜென் நிஷி. கிதவன்னு சொல்றா ரவுடிய போக்கிரின்னு. கிதவ சப்தம் ரவுடி தான் குறிக்கும். அது சொன்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த பெண்கள் விஷாலும் இல்லையோ, உபனிஷத்துலயே
பிரம்மதாசா பிரம்மதாசா பிரம்மே மே கிதவா இதி. ஏவி கோபாலாச்சார் ரொம்ப அந்த கோபிகா கீதத்தில் கிதவ யோஷிதா கிதவான்னு கூப்பிட்றா. கிதவான்னு ரவுடிய போக்கிரியன்னு. ஏண்டா எங்க பாதுராத்துல குரல் இந்த குரல் ஊதி வரவழைச்சு கை விட்டுட்டேன், எவனா ஒருத்தன் விடுவனா துஷ்டனே அப்படின்னா. இது சொன்னா பெருமாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இது ஔபனிஷதமான விவகாரம். உபனிஷத்துலேயே பெருமாளை ரவுடி, அதாவது போக்கிரின்னு சொல்றது. அதாவது பிரம்மதாசாக அம்சோ நானா வியபதேசாத்துன்னு ஒரு சூத்திரம். அதுல பிரம்மத்தையும் ஜெகத்தையும் அபேதமாயும் சொல்றது, அபிந்தமாயும் சொல்றது, பின்னமாயும் சொல்றது. அபிந்தமா சொல்றது உதாரணம். பிரம்மதாசாக பிரம்மதாசன்னா சம்படவன். பிரம்மதாசாக பிரம்மதாசாக பிரம்மே மே கிதவா இது. இமே கிதவா பிரம்ம. அந்த ரவுடிகளும் போக்கிலும் பிரம்மம் எல்லாம் பிரம்மத்துடைய அம்சம்னு அர்த்தம். உடனே அத்வைத்தம் வந்துடக்கூடாதுங்க. ஏன் அதாவது பிரம்மேமே கிதவாயிச்சுன்னா பிரம்மத்துக்கு இவாள் சரீரமா இருக்காள், அது அபேத சம்பந்தம். அந்த மாதிரி கிதவன்னு பரமாத்மா உபனிஷத்தை சொல்லிருக்கிறதுனால இவா கோபிகள் சொல்றது பரமாத்மா ரொம்ப சந்தோஷம்னு ஏவி கோபால. அந்த மாதிரியாக பெற்றம்மே நீ ஆசைப்பட்டு பிறந்த குலமன்றோ இது, ரக்ஷ வஸ்துக்கள் வயிறு நிறைந்தால் அல்லது தாங்கள் உண்ணாத குலமாயிற்றே இது, இதில் பிறந்த நீ நாங்கள் வருந்துவதே சைக்கிளாவதே. நீ எப்படி பெற்றமேத்து மாடு மேய்க்கிற வம்சத்தில் பிறந்து இடையருடைய வம்சத்தில் பிறந்து எங்களை கை கொள்ளாமல் போலாமா? கல்யாணத்துக்குன்னு பஸ் ரயிலை பிடிச்சி பஸ்ஸை பிடிச்சி மாட்டு வண்டியை பிடிச்சி சைக்கிளை பிடிச்சி நடந்துருக்கேன். கடைசியில் சாப்பிட மாட்டேன் நான். எதுக்காக நீ அவ்வளோ தூரம் வந்து சாப்பிடாத இருக்குக்கா? சுத்தமாக நடக்கிற தலையை ஏன் எதுக்காக நீ வரணும்? எதுக்காக அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வரணும்? அது எப்படிப்பட்ட வம்சம் தெரியுமா? பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலம். மாடுல மேய்ச்சி அது வயந்தரை சாப்பிடுற வம்சம் தான் இந்த வம்சம். இந்த வம்சத்தில் பிறந்தவன் ஆடு இடையர்களுக்கு இடையன் ரக்ஷகன். ஆடு மாடுகள்லாம் இடையனுக்கு ரக்ஷங்கள். அந்த ரக்ஷிமாய் காப்பாற்றப்பட வேண்டிய ஆடு மாடுகள்லாம் வயது நிறைஞ்சால்தான் இடையன் சாப்பிடுவான். குழந்தைகளுக்கு வயது நிறைய போட்டு தான் அப்பா அம்மா சாப்பிட்றா. அந்த மாதிரி எங்களுக்கு குழந்தைகள் யாரு? ஆடுகள். இந்த ஆடு மாடு மேய்ச்சி வயது நிறைய சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சாவிட்டு தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம். அப்படிப்பட்ட வம்சத்தில் பிறந்து நீ ரக்ஷகனா இருக்கிறவன், நான் எங்களை வருத்தப்பட முடியாது வைக்கலாமாடா? எங்களை சந்தோஷப்படுத்திட்டு அப்புறம் தான் நீ சந்தோஷப்படணும் அப்படின்னு அந்த பதத்துடைய சுவாரஸ்யம். பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும், பெற்றம் மேய்த்து அப்புறம் உண்ற வம்சம் இது. அதான் ரொம்ப அழகா வியாக்கியானம் பண்ணார். நீ ஆசைப்பட்டு பிறந்த குலமன்றோ அகம்போ பாந்தவோ ஜாதா நைத்து சிந்தி மதோ. அந்த நேற்று எல்லாம் சொன்னேன். கோவர்தனோத்தான் ஆனோடனே நீ இடையனா இருந்தா இந்த மாதிரி 7 நாள் மலையை தூக்க முடியாது. தேவோவா தானுவோவாத்தும் யக்ஷோ ராட்சசேவா. நீ ராட்சசனா இருக்கும் யக்ஷனா இருக்கும். உண்மை சொல்லு. பாலத்துஞ்ச அதிவீரியத்துஞ்ச சங்காம் ஜனயதீன. சின்ன வயசு பார்த்தா மலையை தூக்கி நிற்கிற இவ்வளவு தைரியம் உனக்கு எங்கேருந்து வந்தது? சாதாரண மனுஷனா இருக்க முடியாது. பெருமாள் கோபம் வந்து. ஏன்னா அந்த ஏழைனா ஏழைக்கு தந்தாலும் காரியம் செய்யணும், குழந்தைனா குழந்தைக்கு தந்தாலும் காரணம், மனுஷனா மனுஷனுக்கு தந்தாலும் காரணம். மனுஷனுடைய வம்சத்தில் வந்துட்டு மனுஷனுக்கு மீறி அதிமானுஷமான காரியத்தை பண்ணா சந்தேகம் வரத்தானே வரும். தன்னுடைய குண்டு வழிபட்டு போச்சேன்னு பெருமாளுக்கு கோபம் வந்துடுச்சு. இதெல்லாம் நீங்க கேட்காதுங்கோ. மத் சம்பந்தே ந லஜ்ஜா சேத்து கோபயித்தேவ மன்னிதான் அகம்போ பாந்தவோ ஜாத்தா அப்படின்னு சோபனம் சொல்லிட்டு இடையோட வம்சத்தில் நான் வந்து பண்றேன்னு சொல்லி, அப்படி இடையோட வம்சத்தில் வந்து பிறந்து எங்களை அனன்யாரிகளை ஆக்கிட்டா கொஞ்சம் போர் எச்ச பண்ணி பக்ஷணத்தை சாப்பிட்டாச்சுன்னா மொத்தத்தை நீயே சாப்பிடுறாப்புல எங்களை நீயே கை கொள்ள வேண்டாமா? உண்டிட்டாய் உண்டொழியா நாழ்வார் சாகிற அந்த மாதிரி அந்த குற்றேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது அந்தரங்க கைங்கரத்தை பண்ண வேண்டும். குற்றேவலங்களை கொள்ள இற்றை பறிகொள்வா நன்றுகான் கோவிந்தா. நாங்க நோன்புக்கா பறைய வாய்ந்து அந்தந்த போர்வாள் இல்லை. இற்றைக்கு இற்றை பறிகொள்வா நன்றுகான் கோவிந்தா யதாஸ்துத கிரகையா இருக்கிறாயே. பெண்களின் மனோபாவம் அறிந்திலேயே. பெண்களுடைய பேச்சுக்கு அர்த்தம் புரியணுமான மாடுக்கு பின்னாடி போறதுக்கு பெண்களுடைய பேச்சு அர்த்தம் தெரியுமா? பெண்களுடைய பேச்சுக்கு எவ்வளவு அர்த்தம் தெரியுமா? அவன் சொல்றான். சில சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ள முடியாது. அஸ்வப்ளுதம் வாசவ கர்ஜிதஞ்ச ஸ்திரீணாஞ்ச சித்தம் புருஷஸ்ய பாக்யம் அவர்ஷணஞ்சா பிரதிவர்ஷணஞ்ச தேவோ ந ஜானாதி குதோ மனுஷ்ய. ஸ்லோகம் அது. அஸ்வப்ளுதம் குதிரை எப்போ அடக்கப்படணும்? குதிரைக்காரி இது. மமத்வஸ்வா நிவர்த்தஸ்ய நப்ராவர்த்தந்த வர்த்மனி சுமந்திரன். அந்த ராமனை கொண்டு விட்டு பெருமாள் சுமந்திரன் அயோத்திக்கு வரான். ராமன் இல்லாத வெறும் தேரை ஓட்டுன்னு வரான். ஏண்டா இத்தனை நாள் ஆச்சுன்னு கேட்டான் தசரதன். ஏண்டா ராமனை கொண்டு விட்டு உடனே வந்து சமாச்சாரம் சொல்ல வேண்டியது தானே, எனக்கு சமாச்சாரம் தெரியாது கட்டுப்படனே ஏண்டா. மமத்து அஸ்வா மமத்து நான் திரும்பி வரேன் குதிரை எனக்கே கட்டுப்படலன்னா. மமத்துன்னு பதம் போட இந்த குதிரையோட சுபாவம் என்னன்னா தெரியும். குதிரையோட சுபாவம் தெரிஞ்சு ஓட்டுறவன் எனக்கே குதிரை பிடிபடல. ராமனை விட்டுட்டு தனியா வரதுக்கு குதிரைகளுக்கு இஷ்டம் இல்லை. எடக்கு பண்ணிச்சு.
அதனால குதிரை எந்த சமயத்தில் இடக்கு பண்ணணும் எனக்கே தெரியலன்றாங்க. அஸ்வப்புத்தம் வாசவ கர்ஜித்த இடி எங்கேயோ எடுக்கும், இடி எங்கேயோ விழும், இடிக்கிற இடம் விட விட இடம் வேற. ஸ்திரீனாஞ்ச சித்தம், இது வியாக்கியானம் நான் பண்ண வேண்டாம் இல்லையா. புருஷஸ்ய பாக்கியம், புருஷனுக்கு எப்போ அதிர்ஷ்டம் வரும் தெரியாது. திடீர்னு சீட்டு 2 கோடி ரூபாய் வந்துடுவோம். அவர்ஷனஞ்சா பிரதி வருஷனஞ்சு அவன் சொன்னான். தேவர் அனைவரும் அங்கையில் அனைத்துலகம் அங்கையில் கனி போல் அனைத்தும் அறியணும் மங்கைமார் சித்தம் உணர்தற்கு அறிதும் நான் கம்பன் இதே பிரகடனத்தில் சொல்றேன். உலகம் அனைத்தையும் அங்கையில் கனி போல் அறிவரையிலும் மும்மூர்த்திகள் இருக்காளே, பங்கையத்து ஒருவனும் விடையன் பாகனும் மலர்மழ் கேள்வனும் அனைத்துலகம் அங்கையில் கனியன அறிவரையிலும் மங்கைமார் சித்தம் உணர வல்லர் அல்லர். அவர் சர்வைக்கனா இருந்தா கூட சரி, 3 பேர் எடுத்துட்டான். யாரு? பங்கையத்தொருவன் தாமரை பூல் இருக்கும் பிரம்ம, விடையன் பாகன் விஷபவாகனா ருத்ரன், மலர்மேல் கேள்வன், இவ 3 பேர் எடுத்துட்டா. மற்ற பேர் சொல்லணும். இவ அனைத்தும் எல்லா உலகத்தையும் அங்கியல் கனியன அறிவரேலும் மங்கைமார் சித்தம் உணரகில்லார். அவ்வளோ அது ரொம்ப டெப்த் உண்டுன்னு சொல்றார் அவளுடைய ஹிருதயத்து. ஆனா அதுலயும் வழிகள் நிறைய பேர் இருக்கா. அதனால எல்லாத்தையும் நல்லவாள் இருக்கா, கெட்டவாள் இருக்கா. அதனால கோவிந்தா உந்தன் எத்தை பறிகொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா மாடு மேய்க்கிறவருக்கு பெண்களுடைய அர்த்தம் புரியுமோ? அதில் நான் சொல்றேன் கேள். கோவிந்தா ஏடா மாடு மேய்க்கிறவன் நினைச்சில இவ்வளவு பிஹு பண்ணிட்டு இருக்கேன். கோவிந்த சப்தத்தை போல வசந்த சப்தம் எதுவே 10 அவதாரத்தையும் குறிக்கும். நீ மகாவராகமாக நினைத்தாயோ காம் விந்தத்தி கோவிந்தா, கோன்னா பூமிக்கு பேர், பூமி எடுத்தவன். கோவிந்தா மகாவராகமாக நினைத்தாயோ கோவிந்தா பூமி நீரேற்ற வாமனாக நினைக்கிறாயோ காம் பூமி. மகாபலி சக்கரத்தில் நீரேற்று பொற்கையில் நீரேற்று பூமி கொண்டானே வாமனன், அந்த வாமன மூர்த்தியாக நீ நினைக்கிறாயா? கோவிந்தா சப்தராசி பிரித்தெடுத்த ஹம்சமாக நினைக்கிறாயோ? இந்த ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு நாள் வேகணும். காஹா விந்தத்தி கோவிந்தா. கோன்னா எஸ்ய கோபி பிரகாஷாபி ஆவித்யம் நியதந்தம. பரகாலம் பற்றி பரகாலம் சொல்லுச்சு. கலையாமி கலித்வம்சம் கவிம் லோகதிவாகரம் எஸ்ய கோபி பிரகாஷாபி ஆவித்யம் நியதந்தம. அந்த கோன்னு அங்கே என்ன, எவருடைய வாக்குகளாலே பரகாலன் பனுகள் இருக்கு திருமங்கி ஆழ்வார் ஸ்ரீசூக்தி, அது உலகத்திற்கு அஜ்ஞானத்தெல்லாம் மொத்தம் போக்குறது. அங்கே கோன்னு அந்த ஸ்ரீசூக்திக்கு பேர். அந்த வேத மாதிரி ஸ்ரீசூக்தி ஜலத்தில் கரைஞ்சி போச்சு. அந்த மதுகைட்வாள் அழிச்சுட்டா, ஜலத்தில் கொண்டு கரைச்சுட்டா. அப்போ ஜலத்திலேருந்து அந்த சாரத்தை பிரிச்சு எடுக்கிற ஹம்சம் அவதார இது பக்ஷி, இது ஹம்சம். ஜலத்தையும் பாலையும் பிரிக்கிறது கொடுத்தோம். அதுக்காக என்ன பண்ண ஹம்ச ரூபேன்னு பெருமாள் அவதாரம் பண்ண. அந்த மாதிரி நினைச்சாரு நாழியாச்சு. ரொம்ப சொல்றோம். அதனால கோவிந்தா சப்த ராசி பிரித்தெடுத்த ஹம்சமாகவே நினைக்கிறாயோ? கோவிந்தா அத்தை பிரகாசிப்பித்த ஹயக்ரீவனாக நினைக்கிறாயோ? கோவிந்தா சக்கரவர்த்தியாக நினைக்கிறாயோ? கோவிந்தா நீயே சாலை அறிவுடையாய். அதனால உன்னை என்ன நினைச்சிருக்க? மாடு மேய்க்கிறது உனக்கு போய் இவ்வளவு பிகுவா, எங்களை போய் நீ காப்பாற்ற வேண்டாமான்னு. கோவிந்தா உந்தன்னோட உறவே நமக்கு இங்கு ஒழிக்க முடியாது. கோவிந்தா உந்தன்னோடு உற்றோமே யாவோம். கோவிந்தா மாமேகம் சரணம் பிரஜா என்றவன் பாசுரம் என்றோ. அதுல நீ தாண்டா உபாயமா இருக்கேன்னு சொன்னேன். அதுல கோவிந்தா உன் பொற்றா மறையடியே போற்றும் பொருள்களாய். கோவிந்தா மாமேகம் சரணம் பிரஜான்னு சொன்னேன். யாரு காலில் வழி சொன்னேன்? ராமன் காலில் வழி சொல்ல, பார்த்த சாரதியா இருக்கிற என் காலில் வழி சொன்னாய். மாமேகம் சரணம் பிரஜ கடையாவும் கழிகோலும் கையிலே பிடித்த சிறு சிறு கண்ணிக்கயிறும் கற்று தூளியாலே தூசரித்தமான திருக்குடலும் மறித்து திகழ்போது திருவடிகளிலே கிடந்து ஆரவாரிக்கிற கடல்கள் சதங்கிகளும் குளிர்முத்தின் கோடாலுமாய் நிற்கிற உபாய வேஷத்தை இங்கே கோவிந்தா என்கிறார்கள். இங்கே கோவிந்தான்னு நமக்கு உபாயமா இருக்கிற பரமாத்மா சொல்ற. நமக்கு உபாயமான வஸ்து எப்படா இருக்கும்னா, நமக்கு உபாயமா இருக்கிற வஸ்து யாருன்னு கேட்டா அதுக்கு சில அடையாளங்கள் சொல்ற. கடையா, அதாவது காட்டுக்கு போச்ச இந்த பசங்களாம் நீச்சல் அடிப்பா குளத்துல இறங்கி. அப்போ ஒருத்த முகத்தில் ஒருத்தன் தண்ணி அடிக்கிறதுக்காக என்ன இந்த மூங்கிலால் ஒரு பீச்சாங்குழல் வச்சுருப்பான், அது கையில் வச்சுருக்கான். அது கடையான்னு பேர், பீச்சாங்குழல். விளையாட்டு சாதாரண விளையாட்டுன்றது மூச்சு தணர்கள். ஆனால் ஒருத்தர் கூட சாக மாட்டான், நிரப்பாயமான விளையாட்டு. அந்த மாதிரி கடையாவும் கழிகோலும் கையில் ஒரு கழிகோல் வச்சுருப்பான். கையிலே பிடித்த சிறுவாய் கண்ணி கயிறும் அந்த சில துஷ்ட பசுக்களை கையில் கடுவாளம் போட்டு தன் கையில் வச்சுருப்பான். அந்த மாடு கயத்து கயிறு கற்று தூளியாலே தூசரித்தமான திருக்குளம். நமக்கு உபாயமா இருக்கிற பெருமாள் கையில் இத்தனை இருக்கும். திருக்குறள்லாம் அப்படியே சப்ஜவேல செம்மண் புழுதி, ஏன்னா கண்ணுக்குட்டி கலப்புற புழுதியெல்லாம் இவன் தலையில் தான் வந்து படியும். கற்று தூளியாலே தூசரித்தமான திருக்குறளும் மறித்து தீர்ப்பது. அந்த கண்ணுக்குட்டியை ஓடும்,
இந்த கண்ணன் மற்ற பேர் எவ்வளவு உபதிரவம் பண்றானோ அத்தனை உபதிரவத்தையும் கண்ணு கூட்டிட்டு இவன் பண்றான். கண்ணனுக்கு ஆப்படாது, அம்மா கிட்ட ஆப்படாது, இவன் அம்மாவை அலைக்கடிப்பானே, அந்த கண்ணு கூட்டி கிருஷ்ணன் அலைக்கடிக்கிறது. அந்த கிருஷ்ணன் கூட கடுகு இவன் அந்த பக்கம் ஓடுவான், செட்டு ஓடும், காலை மடிச்சுன்னு ஓடுறான். ஜல் ஜல் ஜல்ன்ற தண்டை சிலங்க போச்சு. ஒரே இடத்துல இருந்து மறித்து தீர போது கடல்ல இருந்து ஆரவாரிக்கிற சதங்கை ஒலியும் சதங்கைகளும் குளிர்முத்தின் கோடாலுமா. இப்படிதான் நம்ம உபாயம் இருக்கும். இது காலம் என்ன படம் சொல்றது? அதில் பார்த்த சாரதியா கூட இல்லை, கண்ணு மேய்க்கிற விஷயம். கோவிந்தா உன் பொற்றாமரையடியே போற்று ஸ்ரீமன் நாராயண சரணம் இல்லை, கோவிந்த சரணம் சரணம் பிரபு. அந்த கோவிந்தன் தான் மாமேகம் சரணம் வருஜான்னு சொன்னா கண்ணுக்குட்டியாரு. இப்படிப்பட்ட உன் பொற்றாமரையே போற்றும் பொருள்களை உந்தன்னோடுமே யாவோம் உனக்கே நாம செய்வோம். பக்கத்தாத்து பொண்ணையே இவன் தீர்மானம் பண்ணிருக்கா, இந்த பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும். அந்த பொண்ணு ஒத்து கொடுத்து பையனும் ஒத்துட்டா, பந்துக்கள் எல்லாம் ஒத்துனாச்சு. தை மாதம் கல்யாணம். அதுக்கு நடுவில் அவள் அம்மா என்ன பண்ணுறா, டெல்லி கிளி போக வேண்டியிருக்கு. அந்த பையன் ஹோட்டலில் சாப்பிடாத பையன். அந்த பொண்ணையை பார்த்து அம்மா ஒரு 10 நாளைக்கு பையனை தள்ளி பண்ணி போடேன்னா அந்த பொண்ணு தான் ஒத்துக்குவான், அவள் அப்பா அம்மா தான் ஒத்துப்பாளா. 3 முடிச்சு போயிட்டோம், 1 வாரம் என்ன 1 வருஷம் தள்ளி பண்ணி போடுற. அந்த உறவு ஏற்படாத தள்ளி பண்ணி போட மாட்டார் இல்லையா. ஆட்சி இருந்திருக்கே, அது உறவு வந்தால் தான் ஆட்சிவா. வெறும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறோம் என்ன உட்பி ஹஸ்பண்டு உட்பி ஒய்ஃப், அந்த உட்பின்றதுனால தள்ளி பண்ணி போட மாட்டார். உந்தனோடு உற்றோமே யாவோம், அப்புறம் உரைக்கே நாம் ஆட்சியோம். பெருமாளுக்கு எனக்கு உறவு வேணும். அந்த மாதிரி உந்தனோடு உற்றோமே யாவோம், அதுக்கப்புறம் ஆட்சி செய்யணும். என்ன உறவுன்னு கேட்டார். ரொம்ப அத்தியுதமான உறவு. நீ காட்டுக்கு போக மூச்சடங்கும் உறவு வேண்டும். என்ன மாதிரி உறவு தெரியுமா? நீ காட்டுக்கு போக மூச்சடங்கும் உறவு வேண்டும். யாருக்கு ஒருத்தர் காட்டுக்கு போனா யார் பிராணம் விட்டா? தசரதனுக்கும் ராமனுக்கும் உள்ள ஒரு தசரதன் காட்டுக்கு போனா, ராமன் காட்டுக்கு போனா தசரதன் பிராணம் விட்டான் இல்லையா. ஒரு பத்திரிகையிலே வந்தது, நடந்த விஷயம் இது. பக்த பிரகலாச்சேரத்தை நாடகம் போட்டான். அதுல ஹிரண்யகசிபா ஒருத்தன் வேஷம் போட்டான், நிருசிம்மனா ஒருத்தன் வேஷம் போட்டான். உண்மையாவே நிருசிம்மனா வேஷம் போட்டான், நிருசிம்மன் மாதிரியாவே கோபிச்சுதான். அப்புறம் அட்டகாசம் போட்டான் அந்த ஸ்டேஜை. கடைசியில் ஹிரண்யகசிபு சம்மாரம் முடிஞ்சு உண்மையாவே சம்மாரம் பண்ணிட்டான். அவன் போயே போட்டான். இவெல்லாம் நம்ம கை தட்டி ஆடாடா அந்த நிருசிம்மனை சேவிச்சல இவனே ரொம்ப ஆக்சுவலா இருக்கான், இவனே நேச்சுரலா நிருசிம்மனா இருக்கான், கை தொட்டால அவனுக்கு இன்னும் அந்த ஆவேசம் அதிகமா போய் ஹிரண்யகசிபு அப்படியே சம்மாரம் பண்ணிட்டான். உடனே கேஸ் போட்டான். ஏற்கனவே நிலத்தகராறு உண்டு, எத்தனையோ தகராறு இருக்கு இல்லையா. இப்போதான் திருக்கணும் தகவல் வந்து ஏற்கனவே காதல் விவகாரத்தில் விட்டுவிட்டேன். அது மாதிரி ஏதோ நிலத்தகராறு இருந்தது. அந்த நிலத்தகராறுல இருக்க பகையை உபயோகப்படுத்தும். அதனால அவன் பேர்ல கேஸ் போட்டான். அவன் சொல்றான், எனக்கு தெரியவே தெரியாது சுவாமி, இந்த நிருசிம்ம வேஷம் போட்டேன் அவ்வளவுதான் தெரியும், என்ன என்னமோ மயக்கு கொடுத்து அந்த நிருசிம்ம மந்திரம் என்ன பண்ணி கொடுத்து எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சுவாமின்றான். இவன் மேஜிஸ்ட்ரேட்னா திண்டாடுறான். அவள் சொல்லிச்சே பார்த்தா ஏற்கனவே ஒருத்த வெட்டிக்கு போயிருந்தா, மம்முட்டி எடுத்து ஒத்து வெட்டிக்கா இருந்தா, அதெல்லாம் விலைக்கு வந்திருக்கா. அந்த சண்டையை பார்த்தாலும் ஒரு கால் பழைய துவேஷத்தை வச்சு கொலை பண்ணிருக்கானோன்னு தோணும். இவன் ஆழத்தை பார்த்தா ஒண்ணுமே தெரியாதுன்றான். நான் 1 வாரம் கழிச்சு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்றேன். அதில் உள்ள மேஜிஸ்ட்ரேட்டை என்ன பண்ணா, ராமர் வனவாசம்னு ஒரு டிராமா போட சொன்னான். ராமர் வனவாசம் டிராமா. அதுல இந்த நிருசிம்ம வேஷம் போட்டான் பாருங்க, அவனுக்கு தசரதரா வேஷம் போட சொன்னான். இன்னொருத்தனை யாரோ ராமனா வேஷம் போட சொன்னான். ஆள் போட்டான். இவன் எந்த வேஷம் போட்டுனாலும் அந்த வேஷத்தின் தன்மையை அடைஞ்சுட்டானே. இவன் தசரதனா வேஷம் போட்டுன்னு நினைச்சு ராமன் காட்டுக்கு போறான். புலம்பி 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 பிராணம் கொடுத்து பாத்தியா, இவனுக்கு போய் நான் கொலை தண்டனை கொடுத்துருந்தா எனக்கு பாப்பம் வந்திருக்கும். அப்படி இது கதையிலே எழுதியிருந்தான். தன்மயத்தும் அப்படி வேண்டாமோ? அந்த மாதிரி தசரதனை போல உறவு வேணும். ராமன் காட்டுக்கு போறான்னு சொன்னா உடனே பிராணம் போக வேண்டாமோ? அந்த மாதிரியான உறவு வேணும். இது நான் எப்படி ஆண்டாள் கல்யாணத்தை முடிக்கிறது பாருங்க. பட்டணத்து வாத்தியெல்லாம் முடிக்கிறா, முடிச்சு வரேன் கல்யாணம் கல்யாணத்தை. நீ காட்டுக்கு போக மூச்சடங்கும் உறவும், நீ அசலூரில் வளரப்போக பூண்டும் புலம்பும் உறவு வேண்டும். மதுரை நந்தகோலத்தை விட்டு மதுரைக்கு போனார் இல்லையா, அப்ப நந்தகோலத்தை பூண்டு புலம்பு எல்லாம் அழுதுதோ இல்லையா. காட்டுக்கு இல்லை, அசலூருக்கு மதுரை மாநகரத்துக்கு போறான். இங்க நந்தகோலத்துல அழுதா. நீ அசலூரில் வளரப்போக பூண்டும் புலம்பும் உறவு வேண்டும். இது நந்தகோகுலத்திற்கு வாழ்க்கெல்லாம் கிருஷ்ணனுக்கு உள்ள உறவு. நீ அபிமத வஸ்துக்களை விஞ்சி விநியோகம் கொண்டால் போராது ஒழியில் செய்வதன் என்று வயிறு பிடிக்கும் உறவு வேண்டும். இதெல்லாம் புரியுது கஷ்டம். அப்புறம் நான் சொன்னா அடுத்த வருஷம் எனக்கே நீங்க ஞாபகப்படுத்துங்க, அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள ஞாபகம் இருக்கும் இராதோ. ஆச்சா, இது ரொம்ப ரசமான விஷயம், ரொம்ப டீப்பான வாக்கியம், அர்த்தம் புரியுது ரொம்ப கஷ்டம். இவ்வளவுதான் அவதாரிக்கப்பட்டு சொல்லாமேன்னு உங்களுக்கு அவசானம் வரத்துக்காக நான் சொல்றேன். தூங்காதுங்கோ. அதாவது சுக்ரீவ மகாராஜாவுக்கும் ராமனுக்கும் உள்ள உறவு ஒன்று தெரியும். இப்போ ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை ஆசைப்படுறான், நல்ல குலங்கோத்தம் தான்,
அந்த பொண்ணை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்காதரா அப்படின்ற அப்பா அம்மா. நான் வாழறது உனக்கு இஷ்டம் இல்லை, எனக்கு பிடிச்ச பொண்ணு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது இருக்கும், நான் வாழறது உனக்கு இஷ்டம் இல்லை, அவன் அழுக்குவா. அவள் சொல்ற, நீ நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ண ஆசைப்படுறேன், அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் துஷ்ட பொண்ணுறா, அந்த பொண்ணு நாளைக்கு நீ கல்யாணம் பண்ண விஷத்தை வச்சு கொண்டுண்டா, அதில் நீ க்ஷேமமா இருக்கணும் தான் நான் வேண்டான்னு சொல்றேன் அப்படின்வா. இல்லம்மா நான் பரீட்சை பண்ணி பார்த்துட்டு, அப்புறம் இவளை பரீட்சை பண்ணி சரியாக கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு வா. முதல்ல வேண்டான்னு சொல்லலாம். முதல்ல வேண்டான்னு சொல்லி இந்த பொண்ணு பையன் வாழக்கூடாதுன்றா இல்லை, அவள் குடும்பத்தில் கொஞ்சம் எல்லாம் சண்டை கட்ட போடுறா. இது கதையில் வரதெல்லாம் கற்பனையே, இது யாரையும் குறிக்கிறது இல்லை, அது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த மாதிரியாக வரைச்ச இப்படி. அதனால அப்பா அம்மா ஒரு பையனை ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், அந்த பையன் வாழ்ந்து போடுறான்னு வயிற்றுலாம் இல்லை, அந்த பையனுக்கு அந்த பொண்ணால் ஏதாவது கடுதல் வந்து வாயாடி பொண்ணுது. ஆனால் மனசு சுத்தம், எங்கே போனாலும் சண்டை. அந்த பொண்ணு அப்பா வாய் வந்துட்டு அது இந்த இவங்ககிட்டையும் வாயாடி தந்துக்காம என் பையன் பாவம் பட்டு பூச்சியாட்டு வளர்ந்துருக்கேன், இந்த பையன் அந்த பொண்ணுகிட்ட ஆடுன்னு என்ன பண்ண போறதுன்னு பாவம் இப்படி சொன்னான். அதே போல என்ன விஷயம் தெரியுமா, விபீஷணாரோட சரணாதி பண்ணிச்சா சுக்ரீவன் தடுத்தானு இல்லையா, அது என்ன காரணம் தெரியுமா, விபீஷணை கண்டா பிடிக்காதுன்னு இல்லை, அந்த விபீஷண ராட்சசனாஜே அவனால பெருமாளுக்கு ஆபத்து வந்துட்டா என்ன பண்றது. அவன் ரஜினி துஷ்டன் கிமேஷ நபவேத்தஸ்ய யமே பிராத்தரம் எஃப் பரித்தியஜேது கிமேஷ ந பரித்தியஜ யமேஷ ந பரி பிராத்தரம் எஃப் பரித்தியஜேது. தமையனை விட்டு வந்திருக்கானே, எவன் தான் கை நட்டாத்து நம்மையும் விட்டு போடுவான், இவன் துஷ்டன், இவனை சேர்த்துல ஆபத்து வரும்னு சொன்னா மகாராஜன். அதில் அபிமத வஸ்துக்களை பெருமாளுக்கு விபீஷணாவை சேர்த்துக்கணும், அந்த பொண்ணு கல்யாணம் அந்த பையனுக்கு கண்ணணும், இந்த ராமனுக்கு அந்த விபீஷணை சேர்த்துக்கணும். அபிமதமான வஸ்துக்களை விநியோகம் கொண்டால், அபிமதமான வஸ்து தனக்கு எடுத்துட்டா அவனாலே அவனுக்கு என்ன ஆபத்து வருமோன்னு சுக்ரீவன் ராஜா வயிறு பிடிச்சு வஜ்ஜிதா மேஷ தண்டனை தீவிர சஜீவச அப்படி விபீஷணாவை சேர்த்து கொள்ளக்கூடாது, மகா துஷ்டன் அவனை வசம் பண்ணணும் இப்படிலாம் சொன்னான். அது காரணம் என்னன்னா பெருமாளுக்கு ஆபத்து வந்துருப்பாரு. பெருமாள் சுக்ரீவனுக்கு சரணாகத்தன், பெருமாள் சுக்ரீவன் சரணாகதி பண்றான் இல்லையா, தன்னுடைய சரணாகத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது சுக்ரீவனுக்கு கடமை. பெருமாள் என்ன பண்ணா தனக்கிட்ட சரணாகதி பண்ண விபீஷன் ஆழ்வான். தாத்தா பிள்ளை பேரன், பேரன் சாப்பிடலேன்னு இந்த நடுவில் இருக்கிற பிள்ளை பட்டினி இருக்கார். அவர் தாத்தா சொல்றார், ஏண்டா பையா நீ பட்னியா இருந்தா நீ சாப்பிட பிடிக்கலடா, நீ சாப்பிடண்டாப்பா அப்படின்னு தம்பிள்ளையும் சொல்றார். அதுக்கு அந்த பையன் சொல்றான், ஏன்ப்பா நான் சாப்பிடலன்னா அவன் சாதம் பண்ணுறது, என் பிள்ளை சாப்பிட மாட்டேன்னா எனக்கு எப்படி தூக்கம் வரும். அது புரியல கடவுள் இருக்கு. ஏன்னா அந்த பையன் சாப்பிடாம போனா போட நீ சாப்பிடா, ஏன்னா இவர் பெத்த பிள்ளையோ இவன். அது அவன் என்ன சொல்றான், அப்பா நீர் பெத்த பிள்ளையா இருந்தாலும் நான் சாப்பிடலாம் போன வருத்தம் இருக்கும், நான் பெத்த பிள்ளை சாப்பிடலன்னா எனக்கு வருத்தம் வராதா. அப்போதான் அவருக்கு புரியுது இல்லையா. அந்த மாதிரி விபீஷண ஆழ்வார் கைவிட மாட்டேன்னா பெருமாள், ஏன் எங்கிட்ட சரணாதி பண்றது, சுக்ரீவன் எங்கிட்ட நீ சரண அகஞ்செய்வ ராமஸ்ட சுக்ரீவம் சரணங்கத்தான்னு சொல்றீங்க, நான் சுக்ரீவனை சரணாதி பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன். அதில் எனக்கு நீ சரணாகத்தாலும் உனக்கு ஆபத்து வராது காப்பாற்ற வேண்டிய என்னுடைய பொறுப்பு, அதனால விபீஷணை சேர்த்து கூடாதுன்னா. அதில் ரெண்டு பேரும் தங்கள் சரணாகத்தில் இருக்க ஒரு பரிவு. இந்த மாதிரியான வியாக்கியானம் வேற எந்த ஆச்சாரம் பண்ண முடியும், நம்ம வைஷ்ணவாச்சாரம் அற்புதமான வியாக்கியம். அபிமத வஸ்துக்களை விஞ்சி நான் சொல்றதை கேட்க விநியோகம் கொண்டால் பொறாது ஒழியில் செய்வதென் என்று வயிறு பிடிக்கும் உறவு வேண்டும். அப்புறம் நீ நில்லுங்கோள் என்றால் நீரில் பிறந்த ஜந்துக்கள் போல் துடிக்கும் உறவு வேண்டும். இது லக்ஷ்மணனுக்கும் ராமனுக்கும் சீதைக்கும் ராமனுக்கும் உள்ள உறவு பெற. காட்டுக்கு போறேன், நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்கே இருங்கோன்னா உடனே சொன்னான் அவன். லக்ஷ்மணன் சொல்றான், இந்த முகூர்த்தோபி ஜீவாவா நச்ச சீதா துவயாஹீனா நச்ச சீதா துவயாஹீனா நச்சாஹி ராகவா முகூர்த்தோபி ஜீவாவா ஜலான் மத்யாவி ஓத்து. அந்த கரையில மீனை தூக்கி கரையில் போட்டா அந்த ஜலத்துடைய பசை இருக்க வரைக்கும் துடிச்சிருக்கும் இல்லையா, உடனே செத்துக்கூடாது. அந்த ஜலத்துடைய பசை உடம்புல ஓட்டிருக்கும் இல்லையா, அது இருக்க மீன் துடிச்சிருக்கும். அந்த பசையும் உழந்து போச்சுன்னா அப்பதான் பிராணம் விடும். பெருமாள் காட்டுக்கு வர வேண்டான்னு சொல்றாரு, அந்த வார்த்தை பொய்யா சொல்றாரு, விளையாட்டுக்கா சொல்றாருன்னு நினைக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் பொழிச்சிருப்போம். உண்மையில் தான் சொல்றாரு சொன்னா பிராணம் விட்டுரும். அது ஜலான் மத்யாவி ஓத்துட்டும். ஜலத்துலேயும் தூக்கி போட்ட மீன்கள் எப்படி பிராணம் விட்டுருமோ அந்த மாதிரி நீ விட்டுட்டு போ, நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பிராணம் விட்டுருன்னு சொன்னா விட்டு அழைச்சிட்டு போறான் ராமன். அந்த மாதிரியா நீ நில்லுங்கோள், நீங்க காட்டுக்கு வர வேண்டாம், அயோத்தியில நில்லுங்கோள் என்றால் நீ நீர் பிரிந்த ஜந்துக்கள் மீன் போல துடிக்கும் உறவு வேண்டும். நீ பாம்பின் வாயில் விழுந்தால் பணம்பட உறவு வேண்டும். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் காலின் மடுவில் குதிச்சான், அப்போ கரையில் இருக்காலும் அப்படியே பிராணமே கொடுத்து எல்லாரும் அப்படியே சவம் போல விழுந்துட்டு அப்புறம் பெருமாள் வந்து படைப்பு விட்டார். அந்த ஒரு கழிந்த பழைகளுக்கும் காத்து உறவு வேண்டும். ஏற்கனவே நடந்த அபராதங்களுக்கெல்லாம் இப்போ மங்களாசாசனம் அன்றி உலகம் நடந்தா அடி போட்டு என்னைக்கு வாமனாவதாரம் எங்க இப்போ இங்கே அந்த மாதிரி மங்களாசாசனம் பண்ண உறவு வேண்டும். இதெல்லாம் சொல்லணும். எங்கள் வீட்டிலிட்ட ஆசனத்தை இப்போ இது கொஞ்சம் கவனிக்கணும். எங்கள் வீட்டிலிட்ட ஆசனத்தை தொட்டு பார்க்கும் உறவு, தட்டி பார்க்கும் உறவு வேண்டும். புரியாது. எங்கள் வீட்டில் ஆசனத்தை தட்டி பார்க்கும் உறவு வேண்டும்.
விதுரனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் உள்ள வரும். துரியோதன சபையில் போய் உட்காண்டான் பெருமாள் கண்ணன். உடனே கண்ணனுக்கு ஒரு ஆசனம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கான் துரியோதன. சர்வதோ பத்ரம்னு பேரு, எல்லா விதத்தாலையும் சேஃப்டி உள்ளது. சர்வத்தோ அபத்ரன்னு பதம் பிரிக்கலாம். அது தெரியுமா, அப்படி மூங்கில வச்சு ஆணியை வச்சிருக்கான். உட்காண்டு உடனே ஒடிவு கூடுதானா, கீழே பெரிய பள்ளம் வெட்டி அதில் போர் வீரெல்லாம் வச்சு அவள் கையில் நிறைய வில்லு கத்தி எல்லாம் கொடுத்து அந்த அது மேலே ஒரு அந்த பள்ளத்தை வெட்டி அது மேலே ஒரு போர்வையை போட்டு அது கீழே பள்ளம் இருக்குன்னு தெரியாதபடி அது மேலே ஒரு சேர், அதுவும் பல்புஜமாக காலெல்லாம் தனித்தனியாக கழிஞ்சிடும். உட்காண்டு உடனே எல்லாம் ஒடிஞ்சு போகும். அப்படி ஒரு ஆசனத்தை போட்டான். கிருஷ்ணன் போய் அப்பாடான் உட்காண்டானும் இல்லையோ ஒடிஞ்சு விழுந்தான். எல்லாம் கத்தியால் சட்னிக்கு இஞ்சி நடிக்கிறாப்புல நெருக்கிறது தயாராக காத்துனா கண்ணு. இட்லிக்கு மாவு அரைக்கிறாப்புல அரைச்சுட்டாங்க. அது பள்ளமாக இருக்கா, அந்த உரலில் இட்லி மாவு அரைக்கிற உரலில் கொழுவி போட்டு காலால் போட்டு ஒரு அரை அரைஞ்சான், எல்லாம் போடுது. அப்புறம் பெருமாள் பொழைச்சி வந்துட்டார். எல்லாம் முடிச்சு இந்த விதுரன் வீட்டுக்கு வந்தார். அப்போ விதுரா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ஆசனம் கொண்டு வந்தார். ஆசனத்தை போட்டு உட்காரலாம். சத்து இருந்து ஸ்டேஷன் வண்டியில் வந்து வண்டி ஸ்டேஷனில் வந்தோடனே ஒருத்தன் தட்டி பார்ப்பா வருவோம் சக்கரங்களாம். அந்த மாதிரி பணியாளர் இருக்க மாட்டான். ஜங்ஷனில் வந்து வண்டி இருந்ததுன்னா அப்படி நினச்சி ஆக்சிடென்ட் நடந்துருக்கு. ஏதோ தட்டி பார்த்துட்டு இருக்கான் துரசை வாங்குற சம்பளத்துக்கு. அந்த மாதிரியா இந்த சக்கரங்கள்லாம் சரியா இருக்கான்னு பார்க்காப்புல அந்த ஆசனத்தை கொண்டு போட்டான உட்காரத்துக்கு. சத்தை இருந்து எழுந்துருச்சு சுற்றி எடுத்து தட்டி பார்த்தான யார் விதுரன். இதுவும் ஹஸ்தினாபுரத்தில் வாங்கின நாற்காலி தான், துரியோதன ஆட்சியில் வாங்கின நாற்காலி தான் இது. இதுவும் எப்படி இருக்குமோ, மெட்ராஸில் வாங்குறதுலாம் கொஞ்சம் ஹம்பக்கா இருக்கும், இங்கே வாங்கினா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்லையா. அங்கேயும் இந்த வார்த்தை சொல்கிறதுக்கு தைரியம் உண்டு எனக்கு, இங்கே மட்டும் இல்லை. அந்த மாதிரி வெளிநாட்டில் சேர்ந்து வாங்கினா நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரியாக இந்த சந்தேகம். அதுக்காக இன்னொன்று தட்டி பார்த்தானா. அப்புறம் நாற்காலி நல்லா திடமாக இருந்தது. இந்த உறவு எப்படிப்பட்ட உறவு, அந்த விதுனுக்கு கண்ணனுக்கு உறவு கூட வரும், இத்தனை உறவு. உன்மேல் பரிவாலே பரிவரியும் ரட்சி சந்தேகிக்கும் உறவு வேண்டும். இது புரியுது கட்டும், சொன்னா விட்டு புரியும். அழடா இதுதான். உன்மேல் பரிவாரையும், ஒரு அபூர்வமான குழந்தை, அந்த குழந்தைக்கு அம்மா சாதம் போட்டான்னா நீ சரியா சாதம் போட மாட்டே, நீ நெய் குத்த மாட்டே, சரியா தயிர் சாதம் போட மாட்டே அப்படின்னு அப்பா வந்து சாதம் போடும். ஆத்துக்காரி பேர்ல அந்த குழந்தைகிட்ட இருக்க பாசனம், ஆத்துக்காரியை சாதம் போடுவாளோ மாட்டோன்னு அப்பா. அவ சொல்லுவா, சாதம் உங்களுக்கு வலுமூணு பிசை தெரியாது, அப்படியே அள்ளெல்லாம் போடுங்க, குழந்தைக்கு விக்கல் எடுக்கும், உங்களுக்கு சாதம் போட தெரியாது, விடுங்க நான் போடுறேன், நீ சரியா போட மாட்டேடி. அப்படிலாம் வளர்ந்தவன் நான். அந்த மாதிரியா உண்டோ இல்லையா பரிவரி. குழந்தைகிட்ட அம்மாவுக்கு இருக்கா பிரீத்தி அப்பாவுக்கு, அப்பாவுக்கு இல்லாத பிரீத்தி அம்மாவுக்கு. அப்பா அவர் சரியா சாதம் போட்டு மாட்டார், அம்மாவுக்கு அவர் ஆத்துக்காரி பேர செஞ்சு இந்த குழந்தைகிட்ட இருக்கு பிரீத்தி. அதே போல இது புரிஞ்சு போச்சு இல்லையா. அதே போல தெரியுமா, குஹனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பெருமாள் ஆடுற அன்னைக்கு ராத்திரி அந்த குஹனுடைய ராஜ்யத்தில் பெருமாள் சயனிச்சுட்டு இருக்காரு. அப்புறம் 4 நாள் கழிச்சு பரதன் வரான். எங்க அப்பா எங்க படுத்தினார், என்ன சாப்பிட்டார், அஸ்வப சயனே கஸ்மின் கிம் புக்வா குஹ சம்சமே, அவர் எதை சாப்பிட்டார் எங்க படுத்தினார்னு கேட்டான். அந்த கதையை சொல்றேன்னு கேளுன்னு. நியமிய பிருஷ்டேது தலாங்குளித்ரவானி ஷரேஸ்வ பூர்ணா விஷுதி பரந்தபஹ மஹத்பனு சஜ்ஜ உபோஷ்ய லக்ஷ்மண நிஷாமதிஷ்டத் பரிதோஸ்ய கேவலம். ஸ்லோகம் சொன்னா போறார். அவன் குஹன் சொல்றான் பரதன் கிட்ட, ராத்திரி இங்கே தான் சயின்ஸ் இந்த புல்லால் படுக்க போட்டிருக்கேன், இதில் அண்ணா உங்கள் தமையனார் படுத்துட்டார், பக்கத்தில் சீத்தை படுத்துட்டார், நான் உடனே தீர்த்தம் தான் கொண்டு வந்தான். லக்ஷ்மணேன்னு ஆகிருத்தம் சுயம்னு லக்ஷ்மணா தீர்த்தம் கொண்டு வந்தான். புண்ணிய கரை ஊருக்கு போனால் எங்கேயாவது ஒரு நதி கரைக்கு போனால் அங்கே உபவாசம் இருக்கு சொல்லு. பெருமாள் என்ன பண்ணார், முதல் நாள் காட்டுக்கு போகிறோம், முதல் நாள் 2 நாள் ஆயிடுது. அது புண்ணிய நதி கரையாக இருந்தாலும் கங்கா நதி கரையாக இருந்தாலும் தீர்த்தமேவ ஆதுதே போஜ்யம்னு, தீர்த்தமேவ ஆதுதே போஜ்யம் லக்ஷ்மணேன ஆகிருத்தம் சுயம் இல்லை. இளைய பெருமாள் கொண்டு வந்த தீர்த்தத்தை தான் சாப்பிட்டு பெருமாள் படுத்துட்டார். எத்தனை அரண்மனையில் எத்தனை பேர் உபச்சாரம் பண்ணுவேன், சாப்பிட்டு படுத்தாருன்னு சொன்னார். அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், இளைய பெருமாளை கூட கண் பிடிக்க வைக்கப்படாது, அவரையும் தூங்க வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பெருமாள் திருவடி வார்த்தை ஒரு படுக்க போட்டு, அப்பா நீரும் ராஜபுத்திரன் தானே படுத்துக்கோன்னு சொன்னேன். எங்கள் அண்ணா பூமியில் மதினோட கூட படுத்துருந்துச்சு, எனக்கு தூக்கம் வருமானு தூங்க மாட்டேன். நான் எதுக்காக திரும்ப தூங்க வச்சேன், ஒரு தம்பி அம்மா கிட்ட சொல்லி ராஜ்யத்தை படிச்சு விட்டான். இவன் ஒரு தம்பி தானே, இவன் வந்து பெருமாளுக்கு ஏதாவது தீங்கு பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுறது, இளைய பெருமாள் மேலே சந்தேகம் யாருக்கு, குஹன். அதனால் அவர் தூங்க வச்சுட்டா கொஞ்சம் நான் நிச்சயத்தனா இருக்கலாம்னு பார்த்தா அவர் தூங்க மாட்டேன் விட்டார். நான் என்ன பண்ணேன், லக்ஷ்மணையே ஃபாலோ பண்ணேன். அந்த லக்ஷ்மணன் நினச்சேன், லக்ஷ்மணன் கையில் பெரிய வில்லு வச்சுருந்தான், நானும் ஒரு பெரிய வில்லு வச்சுருந்தேன். லக்ஷ்மணன் என்ன பண்ணேன், அந்த அம்பராத்தூணில் நிறைய பேனா, பரீட்சை போகிற பசங்க நிறைய பேனா எடுத்து போகுங்கள், கடைசியில் பாஸ் ஆச்சான்னு சந்தேகம். ஒரே ஒரு பேனா எடுத்து போய் பாஸ் பண்ணுற பசங்கள் உண்டு. ஆனால் அந்த மாதிரி லக்ஷ்மணன் நிறைய, ஏன்னா நிறைய காட்டு முறைகள் நிறைய வந்து கொடுத்தா அடிக்கணும். அப்போ அம்பரா துணி இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. அதுக்காக அம்பரா துணியில் துணி அம்புக்கெல்லாம் அம்பு அரா துணி
எப்போ பார்த்தாலும் அம்புகள் இருக்கே எப்பவுமே இருக்கும் கையில், எப்போ பார்த்தாலும் வாயில் போட்டு அரைச்சிட்டே இருப்பான். அந்த மாதிரி அம்பு அரா துணி அதை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கான் அந்த காட்டு மிருகங்கள் அடிக்கிறதுக்காக. நான் என்ன தெரியுமா மகத் தனுஷ போஸ்டிய நான் என்ன பண்ணேன், பெரிய உசந்த தனுஷா எடுத்துட்டேன். ஏன்னா லக்ஷ்மணி எனக்கு என்ன என்ன லக்ஷ்மணன் பெருமாளுக்கு ஆபத்து பண்ணால் லக்ஷ்மணியை ஒழிச்சு கட்ட வேண்டியது அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் அடிக்கிறது வசந்த. அவன் காட்டு மிருகத்தை அடிக்கிறதா வசந்த வயலில் வச்சுனான், லக்ஷ்மணன் அடிக்கிறதே நான் வசந்த வயலில் வச்சுருந்தேன். அப்புறம் என் வேலை காலத்தில் அப்படின்னா நம்ம பாஸ் இருக்காரு, அவருக்கு மனசு ரொம்ப ட்ரை, அவருக்கு ஹிருதயத்தில் ட்ரையே கிடையாது. நல்ல வஸ்துகளை வசந்த மான்லாம் துடிக்கி அடிச்சு கொள்றது. பெருமாள்கிட்ட ரசங்களாம் அவர் தெரியாது. ஒரு கால் பெருமாளையே நம்ம பாஸ் அடிச்சுட்டா என்ன பண்றது, அவரை தீர்த்து கட்ட வேண்டியது. பானத்தில் வில்லில் பானத்தை கோத்து வச்சிருந்தாலும் இவன் வேலைக்காரன். இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீவச்சனபுரத்தில் ஆச்சாரியர் ரொம்ப அழகா சொல்றார். இளைய பெருமாளை ஸ்ரீ குஹப்பெருமாள் அதிசங்கியை பண்ண இருவரையும் அதிசங்கியை பண்ணி ஸ்ரீ குஹப்பெருமாள் பரிகரம் பெருமாளை நோக்கித்திரே. ஏண்டா அப்படின்னார், ஒரு நாள் முகத்திலே விழித்தவர்களை வடிவழுப்படுத்தும் பாடாயித்திரே. இது இளைய பெருமாள் மேல குஹப்பெருமாள், அதில் பெருமாள் டைட்டில் அங்கத பெருமாள், இளைய பெருமாள், குஹப்பெருமாள். இடையனா இருந்தாலும் பெருமாள், அவனுக்கு அவன் வேடுவனா இருந்தாலும் பெருமாள் டைட்டில். இந்த பத்ம விபூஷன்லாம் கொடுக்குறாப்புல அதெல்லாம் 4 வருஷத்துல கழிட்டு போடும். இது நிலை நின்ற திருநாமம். இளைய பெருமாள், குஹப்பெருமாள், அங்கத பெருமாள், 3 பேர் தான் பெருமாள்னு தான் சொன்னோம். அதில் இளைய பெருமாளை அப்போ ஸ்ரீபதம் போடா சொல்ல மாட்டா பூர்வன். இளைய பெருமாளை ஸ்ரீ குஹப்பெருமாள் அதிசங்கியை பண்ண இருவரையும் அதிசங்கியை பண்ணி தும்பி, அது சொல்றாரு, தும்பியன் குழாத்தின் சுற்றும் சுற்றத்தன் தொடுத்த வில்லன் வெம்பி வெந்தழியா நின்ற நெஞ்சியன் தலைவன் தனிமையை நோக்கி தம்பி நின்றானே நோக்கி என்று கம்பராமாயணத்தில் ரொம்ப சொன்னான். தலைவன் தனிமை நோக்கி வெம்பி தலைவன் தனிமை நோக்கி அழுத கண்ணீர், தம்பி நின்றான் நோக்கி வெம்பி வெந்தழியா நின்ற நெஞ்சன். லக்ஷ்மணனை பார்க்கும்போது மனசுல கோபம் வருது, இவன் அண்ணாவுக்கு ஏதாவது உபதிரம் பண்ணுவாங்க. பெருமாள் தனியா பூமியில் படிச்ச பார்த்து கள்ள தார அருவிசோர் குன்றின் அம்பியன் தலைவன் தானே கள்ள தாரதார ஜல. பெருமாள் படுத்துறது பார்த்தா கள்ள அழுகாது. லக்ஷ்மணன் பறிச்சா இவ ஏதாவது பரதனை போல பெருமாளுக்கு ஏதாவது தீங்கு போட்டா என்ன பண்றது, அவன் நினைக்கிறான் பரதனை போல. அந்த மாதிரி என்ன பண்றது, பரதன் பேர கோபம் இப்படிலாம் இருக்கு. இப்படி இந்த குஹனுக்கு பெருமாள்கிட்ட எவ்வளவு பரிவோ, குஹனுக்கும் பெருமாளுக்கு எவ்வளவு உறவோ அந்த உறவு ஒன்று. உந்தனோர் தூய்மையாவும் உனக்கே நாம செய்வோம், மற்ற காமங்கள் மாற்று உனக்கே நாம செய்வோம். உனக்கு தவிர வேற யாருக்கும் கைங்கரியம் பண்ணணும், நாமே ஆட்செய்வோம். நாம் உனக்கு தவிர கைங்கரியம் பண்ணணும், நான் தவிர உனக்கு வேற கைங்கரியம் பண்ணணும். நாராயணனே நமக்கே பரிதம் சொன்ன பாருங்க, உனக்கே நாம் ஆட்சியோம். எங்கள் ஆத்துக்காருக்கு நான் தவிர யார் சாதம் போடலான்னு ஒரு ஊத்து. ஏண்டி நீ சாதம் போடுற, நான் ஊற்றி இருக்கு நீ எனக்கு வர. யாராவது இன்னொரு ஆத்து ஸ்திரீ உறவு இல்லாதவா திடீர்னு மைக்கு சாதம் போட வந்தாலும் கழுத்து பிடிச்சி சொல்லு, நான் இருந்துச்சு நீ இருக்கா சாதம். ஏன் சில புருஷன் ஒன்று அவங்க காலத்தில் என்ன டிஃபன் இதாக பண்ணி கொடுன்னு கேட்டது, நான் ஊற்றி இங்கே குத்துக்கலாட்டு இருந்துச்சு, நீ தான் அவாத்தில் போய் டிஃபன் கேட்குறது, நான் பண்ணித்தரேன். அது எப்படி இன்னூற்றி பண்ணி கொடுத்து எப்படி ருச்சியாக இருக்குன்னு புடி புடி சண்டை போட்டாலும் சரி, அவ்வளோதான். ஏன் அந்த மாதிரி நான் இருக்குச்சு இன்னொருத்தர் எப்படி ஒரு கைங்கரியம் பண்ணலாம், நான் எப்படி இன்னொரு அவசியம் நீ இன்னொருத்தர் கைங்கரியம் பண்ண, நான் எப்படி இன்னொருத்தர் கைங்கரியம் பண்ணுவேன், நான் தான் ஒரு கைங்கரியம் பண்ணும், நீ தான் என் கைங்கரியத்தை எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி 2 பேருக்கும் விதி நிர்மித்த மேத்தம் பண்ணு, உனக்கே நாம ஆட்சியும் மற்ற நங்காமங்கள் மாற்று. அந்த கைங்கரியத்துக்கு விரோதியா இருக்கும் மற்ற ஆசைகள்லாம் நீ போகணும் அப்படின்னு தான் பிரார்த்திக்கிற. நாளையாச்சு மேலும் வங்க सर्वतंत्र स्वतंत्र उभय वेदांताचार्यराण तू वेदांत देशिकन
Thank you.